Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. It's my immense pleasure to welcome all of you to our today's clinical webinar. একুশের এই প্রান্তে আমাদের একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ সম্মান এবং ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকে আমাদের ওয়েবিনারটা শুরু করছি। পরবর্তী 2 ঘন্টা আমরা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন আসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং ডিসকাস করব, ইন্টারাক্ট করব। যেমন গত ক্লাসে তহিদ ভাই বলছিলেন যে একটা কেস যদি আউট করতে হয় তাহলে কি কেস, দ্যাট ইজ দ্য অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। প্রবলি এ প্যানক্রিয়াটিক কেস ইজ অলসো অ্যান কেস বলা যায়, যেটা ওই পার্টিকুলার ওই টাইমে কোনো ওয়ার্ডে থাকলে হয়তো পরীক্ষাতে থাকবে। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস। So the management perspective of the pancreatic diseases involves a comprehensive approach in diagnosing, treating, and supporting the patient with the various conditions affecting the pancreas. It's not a prototype or a type treatment. Effective management of pancreatic diseases requires a multidisciplinary team effort involving the healthcare providers, patients, and his family, physicians, surgeons, endoscopists, and interventional radiologists. Today in this session, we have a very distinguished general surgeons, hepatobiliary pancreatic surgeons, and our surgeons with a vast experience in the endoscopic management of the patients uh, of the pancreatic and biliary disease. I hope you'll enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, you have the equal opportunity to participate. সো আপকামিং ওয়েবিনারের জন্য আমার মনে হয় তোমাদের লং কেস বা শর্ট কেস যার যে পেশেন্টটাই পেয়ে থাকো ওয়ার্ডে, জাস্ট ইউ কন্ট্যাক্ট উইথ আস উইথ দিস নাম্বার, উইল এনরোল ইউর নেম ফর দ্য আপকামিং প্রেজেন্টেশনস। যত বেশি প্রেজেন্ট করবে তত বেশি জড়তা কেড়ে যাবে, তত বেশি পরীক্ষাতে ভালো করতে পারবে, অ্যান্ড ইউ উইল এবল টু ফেস দ্য এক্সামিনার ভেরি কনফিডেন্টলি। জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড, নো হার্ম, আই ডোন্ট সে নো। কারণ আমরাও অনেক কিছু জানি না, আমরা প্রতিদিনই ইভেন ফ্যাকাল্টিদের থেকে শিখি বা তোমাদের থেকেও নতুন নতুন করে ইনফরমেশন পাই, কারণ তোমরা এখন বই পড়ছো, জার্নাল পড়ছো, আপডেটেড নলেজ থাকছে। তোমাদের থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সো ডোন্ট হেসিটেট টু আস্ক এনি কোশ্চেন, ইভেন এ সিলি ওয়ান। হিয়ার অল দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। সরি, এখানে সবাই আছেন তোমাদেরকে শেখানোর জন্য এবং তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। So I have nothing to disclose. যেগুলো ইনফরমেশন আমরা এখানে প্রোভাইড করা হয় usually from the online journals, guidelines, and the seminars, and from the different textbooks. Our today's program is the topic is chronic pancreatitis and the pancreatic pseudocyst, a case presentation, and the discussion chronology would be: first there will be a polling followed by a case presentation and question answer session, comment from the faculty member, Kahoot quiz competition, a sort of the post test, and brief summary and the take home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. Uh, First, our session will start with the polling. Polling will be moderated by Dr. Nurul Amin Bhia, consultant surgery. Nurul Amin Bhia, please come to the screen and moderate the poll. Assalamu alaikum, sir. Question number one. A markedly elevated serum amylase level is diagnostic of acute pancreatitis. Uh, it is a wrong statement. Correct answer is B. That is false. But majority students gave this is a true statement, 62%, but it is wrong statement. A markedly elevated serum amylase level is highly suspicious of acute pancreatitis, but not diagnostic. Amylase level is raised in many other conditions of the abdomen. So for diagnosis, CT scan of abdomen is of greater value. So it is a false statement. Majority students gave the wrong answer. Question number two. Pancreatic exocrine insufficiency is identified by using fecal elastase test. This is correct statement. 96% students gave the correct answer. Fecal elastase chief, sensitive, specific, and widely available. So it is used to identify exocrine insufficiency. Endocrine insufficiency is identified by glucose level, random glucose level, or glycosylated hemoglobin like this. Question number three. Mainest of imaging in pancreatitis is CT scan, MRI, endoscopy, ultrasonogram. Correct answer is option A, that is CT scan. 82% students gave the correct answer. CT scan is helpful both in and chronic pancreatitis. It has also some therapeutic value such as
managing the pancreatic pseudocyst. Question number 4, indication of ERCP in acute pancreatitis. Option A, for severe gallstone pancreatitis, signs of cholangitis, dilated CBD, all of the above. Here, correct answer is all of the above. In case of gallstone pancreatitis, if there is jaundice or signs of cholangitis and dilated CBD in the imaging, there is indication of ERCP within 48 hours. So 85% students gave the correct answer. Question 5. In gallstone pancreatitis, cholecystectomy is desirable. Option A, during same admission before discharge. Option B, after 4 to 6 weeks. Here, correct answer is option A. The protocol is should be done during same admission before discharge. But if patient develops some complication, it can be deferred 4 to 6 weeks. But usually in gallstone pancreatitis, cholecystectomy is preferred during same admission. 69% students gave the correct answer. Question 6. Cirrhosis start to form from the first week of onset of acute pancreatitis. It is a wrong statement. Formation of cirrhosis take 4 or more than 4 weeks to develop. So during first week, there is acute pancreatic food collection, and this is not cirrhosis. 66% students gave the correct answer. Question 7. Fluids from a cirrhosis typically has a high Ca level, high amylase level. Correct answer is high amylase level. So cirrhosis, chronic cirrhosis should be differentiated from cystic neoplasm or mucinous cyst, where Ca level is high. So it is important to differentiate cirrhosis from cystic neoplasm. In cystic neoplasm, there is high Ca level, and cytology reveals malignant cell. So here 94% majority students gave the correct answer. Question 8. Following cirrhosis are less likely to resolve spontaneously. Thick-walled or large cyst more than 6 centimeter, cyst lasting for 12 weeks, more than 12 weeks, cysts arising in the context of chronic pancreatitis. Option D, all of the above. Option D is correct, all of the above. These are the cysts which are less likely to resolve spontaneously. Question 9. Most frequent cause of chronic pancreatitis is, after acute pancreatitis, high alcohol consumption and gallstone. Correct answer is option B, high alcohol consumption. 58% students gave the correct answer. Gallstone is the main cause of acute pancreatitis. So high alcohol consumption, 60 to 70% cases is the cause of chronic pancreatitis. So 58% students gave the correct answer. Question 10. True statement regarding tropical pancreatitis. It is a form of idiopathic pancreatitis that occurs at a young age, associated with high incidence of diabetes mellitus and stone formation, all of the above. Correct answer is all of the above. These are some criteria of tropical pancreatitis. So 92% students gave the correct answer. Question 11. Risk of developing pancreatic cancer is high in patients with hereditary pancreatitis. This is a true statement. In hereditary pancreatitis, and if pancreatitis occurs at a very young age, the risk of developing pancreatic cancer is very high. 97% students gave the correct answer. Question 12. Serum amylase level rises in all stages of chronic pancreatitis. This is a false statement. Serum amylase level only rises in early stages of chronic pancreatitis. Late stages, the serum amylase level may be normal due to pancreatic insufficiency, parenchymal insufficiency. So 90% students gave the correct answer. Question 13. Patients of chronic pancreatitis should have periodic evaluation for malnutrition, including tests for osteoporosis and fat-soluble vitamin deficiency. It is a true statement. Vitamin A, D, E, K, and osteoporosis due to vitamin D deficiency. This test should be done periodically in patients of chronic pancreatitis. So 99%, almost 100% students gave the correct answer. Surgical interventions are the mainstay of treatment in patients with chronic pancreatitis. Majority of patients of chronic pancreatitis are treated by conservative management. Surgical intervention for few percentage. Correct answer is a false statement, so 75% students gave the correct answer. 15. For intractable pain, CT or endoscopy ultrasound guided celiac axis block is considered. This is correct statement. For intractable pain in chronic pancreatitis, celiac axis block is considered. 96% students gave the correct answer. Last question. Preferred surgical procedure for inflammatory mass in head region associated with dilated duct. এখানে দুইটা দেয়া আছে, একটা হলো mass in the head region
and dilated duct. So in this case, the option is Fraser procedure. Fraser procedure. Partington-Russell procedure is lateral pancreatic jejunostomy. Fraser procedure is excision of the pancreatic head along with pancreatic jejunostomy. Worcester procedure is the pancreatic jejunostomy with distal pancreatectomy and splenectomy. Vegas procedure is only for excision of the pancreatic head if there is only mass. So if there is mass and associated dilated duct, Fraser procedure is the preferred surgical method. 43% students get the correct answer. So that's all. Thank you, Nulan Bhia, for moderating Thank you, the sir. Thank you, sir. ভেরি গুড কোশ্চেন। এবং আজকে অনেক স্পেকট্রাম কভার করা হয়েছে। আগে আসলে জুমে 10টার বেশি কোশ্চেন করা যেত না, বাট এইবার থেকে ওরা এই নাম্বার অফ কোশ্চেনটা বাড়িয়েছে, এই জন্য আমরা কোশ্চেনগুলো বাড়াতে পেরেছি। সো প্রথম দিকে কোশ্চেনগুলো খুব ইজি থেকে আস্তে 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 কঠিনের দিকে নিয়ে গেছে। ভুইয়া, ওয়েল ডান, ভেরি গুড। Thank you, sir. এবং আমাদের স্টুডেন্টদের মানে পারফরমেন্স তো ভালোই আছে। আমি একটু কমেন্ট নেই ইয়ে থেকে। প্রফেসর ইমতিয়াজ ফারুক, এনি কমেন্ট মানে অ্যাবাউট দ্য কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। অ্যাবাউট। আহ, জি, কোশ্চেন, প্রথম কথা যে নুল আমিনের কোশ্চেন স্যার আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ ওর ক্রোনোলজিটা মানে যেটা আপনি বললেন সেটাই আমি রিপিট করি যে প্রথম ইনিশিয়াল কোশ্চেন গুলো দিয়েছে, কিন্তু ডেপথ আসলে আলটিমেটলি যে একটা লং কেস দিলে এই কোশ্চেন গুলা ঘুরে ফিরে আসবেই স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় আমার কাছে ভালো লেগেছে যে লাস্ট যে কোশ্চেনটা, যেটা অ্যাডভান্স হ্যাঁ, প্যানক্রিয়াটিক ম্যালিগনেন্সি হলে যে প্যালিয়েটিভ পেশেন্টকে তো পেন ফ্রি করতে হয়, হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট পেন ফ্রি করতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে যে একটা ভালো উপায় হচ্ছে হলো ইমেজ গাইডেড সিলিয়াক প্লেক্সাস ব্লক। রাইট। তো এই কোশ্চেন, এবং আমি যেহেতু স্টুডেন্টরা এখানে সবাই আছে বলি যে আজকে থেকে আমার তো মানে 20 বছর আগে যখন আমি ফেলোশিপ পাস পরীক্ষা দিয়েছি, হুম। আই হ্যাভ টু ফেস সেম কোশ্চেন ইন মাই লং কেস। তাহলে কি মানে তাহলে জিনিসটার ইম্পর্টেন্সটা কি রকম আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে এই কোশ্চেন গুলো স্যার, আর ছাত্রদের পারফরমেন্সও খুব সুন্দর। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তহিদ ভাই আছেন? তহিদ ভাই শুনেছেন কোশ্চেনগুলো? হ্যাঁ, আছি আছি, আমি আছি, হ্যাঁ শুনেছি। না, বলেন। আই অলসো এগ্রি উইথ ইউ অ্যান্ড ইমতিয়াজ যে কোশ্চেনের যে প্যাটার্ন বা হি হ্যাজ কভার্ড দ্য হোল স্পেকট্রাম অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস মোটামুটি। যে ডিসকাশনে যেগুলো আসবে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবকিছু কভার করে গেছে। মোটামুটি এটা একটা ভালো দিক। হুম, কোশ্চেন ভালো হয়েছে, বলবো কোশ্চেন সেট আপ আনসারটা একটু কনফিউজিং ছিল কিছু কিছু জায়গায়। স্টিল হুম, দেন যে কোশ্চেন করেছে তো এক্সপ্লেন করছে হ্যাঁ, যে হ্যাঁ, তার আনসারটা কি হওয়া উচিত। ঠিক আছে, আমার মনে হয় এভরিথিং ইজ প্রপারলি অ্যারেঞ্জড এন্ড প্রপারলি আনসার্ড। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড ডক্টর রাব্বি, তোমার সাবসিকুয়েন্টলি মানে যখন কেস ডিসকাশন হবে তখন আমরা কমেন্টটা নিব। আমরা আবার মনে হয় যে স্যার আছেন নাকি, প্রফেসর মার্কস অবশ্য জয়েন করেননি, উনি একটু আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। আর কোনো ফ্যাকাল্টি কোনো কমেন্ট না থাকলে আমরা সুইচ ওভার করি নেক্সট সেগমেন্টে। Uh, Today, a few facts about this chronic pancreatitis and the pancreatic pseudocyst, which is a very common condition. As Dr. Imtiaz said, যে 20 বছর আগে পরীক্ষা দিয়েছিল এই chronic pancreatitis এ। Chronic pancreatic disease management perspective, it's a physicians, surgeons, endoscopist, interventional radiologist. But chronic pancreatitis, it's a disease entity, and that should be one perspective, that is for the patient. That is a very, very important one. কোন গ্রুপ ট্রিটমেন্ট করছে, নট দ্যাট, বাট দ্য পেশেন্টের বেনিফিট এবং পেশেন্টের প্রপার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমলি ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্সোনাল, দ্যাট ইজ এ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। অ্যান্ড দ্যাট ট্রিটমেন্ট মে বি এ সাপোর্টিভ ওয়ান, অ্যান্ড মে বি এ সাম সর্টস অফ দ্য ইন্টারভেনশনাল ওয়ান। টাইম ট্রেন্ডস অফ দ্য টেকনিক্স আমরা যদি একটু দেখি, যে 2000-এর দিকে মোস্ট অফ দ্য প্যানকেটিক সার্জারি ওপেনলি করা হতো, বাট 2010-এ মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারিটা কেম ইন টু দ্য ফিল্ড, এবং আলটিমেটলি ওই সার্জারিগুলো প্যানকেটিকটা অনেকটা বেশি শুরু হলো। বাট এখন 2020-র পর থেকে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি অনেক অনেক রোল প্লে করছে ইন ম্যানেজিং দ্য পেশেন্ট উইথ দিস প্যানকিটাইটিস অ্যান্ড দিস কমপ্লিকেশন অফ দ্য ডিজিজ। এখন তিনটা জাস্ট একটু স্টুডেন্টদের সঙ্গে একটু শেয়ার করেই আমি নেক্সট কেস প্রেজেন্টেশনে চলে যাচ্ছি। What proportion of the patient with acute pancreatitis developed a pseudocyst? Any student can give the answer. Please participate.
কত পার্সেন্ট পেশেন্টের হয় সাধারণত অ্যাকিউট 10%, প্যানক্রিয়াটাইটিস sir. সুডোসিস? 10%. 10%. I 10%. Yes, answer is correct. Is that 10% patient will be developed a pseudocyst formation. And the next question হচ্ছে, what proportion of the patient of acute pancreatitis developed a severe acute necrotizing pancreatitis? Anybody? Any student? 25%, sir. Shukanto, well done. Good. 25%. Right. Very good. And what is the frequency of the risk of recurrence of acute pancreatitis? একবার হয়ে গেলে আবার কত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? At the same time, what is the risk of progress to chronic pancreatitis? কত পার্সেন্টেজে chronic pancreatitis প্রোগ্রেস করতে পারে? Any student? আমরা সাধারণত দেখি the risk of recurrence after a first attack of acute pancreatitis is about 20%, and the 35% patients with at least one recurrence will progress to chronic pancreatitis. সো এই কতগুলো ডেটাগুলো মাঝে মাঝে আমাদের জানা থাকা দরকার, কারণ পেশেন্টটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য যে তার ফিউচার প্রগনোসিস অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড ফিউচার প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ ওয়ান্স দ্য ডিজিজ সামটাইম ডেভেলপড ইন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, পেশেন্ট নো ইটস নট এ কিউরেবল ডিজিজ। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু কাউন্সিল, যেটা আমাদের সাবসিকুয়েন্ট ইয়েতেও চলে আসবে। এখন আসি আমরা সুইচ ওভার টু দ্য কেস প্রেজেন্টেশন। ফার্স্ট কেস উইল বি প্রেজেন্টেড বাই ডক্টর সাদিয়া সুরভি। Dr. Sadia, can you hear me? Please come to the screen, introduce yourself and present your case, please. Dr. Sadia. Assalamu alaikum, sir. I can hear you. Yes. Okay. Introduce yourself. This is Dr. Sadia Shurubi, SPS Part 2 training at Dhaka Medical College. Okay. Good. So you're from Dhaka Medical. So this is your case? Yes. Yes. Present your case, please. Mr. X, 55 years old, normotensive, non-alcoholic, man hailing from Kishoreganj, presented with the complaints of epigastric pain for last 2 months back, which was sudden, severe, agonizing in nature, radiating directly to the back and aggravated by taking heavy meal and reduced to some extent leaning forwards. The pain was associated with nausea, vomiting, and was not associated with fever, chills, and rigor. Patient also gave history of passing steatorrhea, for which he was admitted in a hospital where he was treated conservatively and improved. For last 1 month, he noticed a painless lump in the epigastric region, which was gradually increasing in size without any pressure symptoms. Patient also noticed weight loss for last 1 month. His bladder habit were normal. He had no history of coughing out of blood, chest pain, jaundice, blood mixed vomiting, etc. He is diabetic for last 3 years and take oral hypoglycemic agent irregularly. He had a history of stroke 9 months back, treated conservatively with some drugs that he could not mention at local hospital. He also gave history of taking anti-ulcerant and analgesic several times. He is a no smoker, taking 5 to 10 sticks for last 30 years. The patient is immunized as per EPI schedule and COVID-19 vaccine taken. None of his family members are suffering from this kind of disease. On general examination, patient is anxious and nutritional status is below average, non-anemic, non-icteric, non-dehydrated. Vital signs were within normal limit. All accessible lymph nodes are not palpable. On abdominal examination, abdomen is pendulous in shape, umbilicus centrally placed and transversely present. Hair distribution is normal. There is a hyperpigmented hair nevus at epigastric region. There is no scar mark, visible peristalsis, visible pulsation or endoscopy, and there is no organomegaly. Hernial orifice is intact. There is a lump on deep palpation in epigastric umbilicus, left hypochondriac, and left lumbar region.
The lump is retroperitoneal, globular in shape, measuring about 12 into 8 centimeter. Lump is non-tender, surface is smooth, stick, not mobile, on pulsated or not pulsated. On parectal examination, revealed normal findings. So your diagnosis, just tell your diagnosis. So my clinical diagnosis is pancreatic pseudocyst with diabetes mellitus. Okay. Thank you, Dr. Sadia, for presenting your case. Now it's time to face the examiner. Are you ready? Mentally ready? Yes, Okay. sir. So, sorry. আমরা সাধারণত চারটা সেগমেন্টের উপরে কোশ্চেন করি। একটা হচ্ছে হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, তার কেমন হলো এবং সেখানে কোনো কমেন্ট আছে কিনা বাই আওয়ার ফ্যাকাল্টি, অ্যান্ড দ্য রেশনালিটি অফ দ্য ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড দেন দ্য সাবসিকুয়েন্ট ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অ্যান্ড দ্য কাউন্সিলিং। তো আমার মনে হয় প্রথমেই আমি ইয়ে আগে আসি। আজকে যখন আছে ইমতিয়াজ, আমার মনে হয় ইউ ক্যান স্টার্ট। তুমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলে জাস্ট সেই আঙ্গিকে কোশ্চেন গুলো করো, কি কোশ্চেন গুলো ছিল? না স্যার, যেটা হলো আমি ওর প্রেজেন্টেশনে যেটা প্রথমে আমার লোক মানে কমেন্ট করতে মনে হচ্ছে যে ইট ওয়াজ এ টেক্সট রিডিং ছিল। তো সাধারণত কেস প্রেজেন্টেশনে যদিও এটা আমরা ডিজিটালি করছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় অ্যাজিউম করা দরকার যে আই অ্যাম ইন এক্সাম সিচুয়েশন, যেটা এখানে সাদিয়া তো তুমি একটু মানে টেক্সটটা খালি রিড করে গেছো, আর মানে প্রেজেন্টেশনটা তুমি দিয়েছো পাওয়ার পয়েন্ট হিসাবে, কিন্তু এটা তো ধরো অনেক 20 লাইন বা 18 লাইন এসে গেছে, মানে এটা হলো প্রেজেন্টেশনের দিক থেকে। ওকে, তো যার জন্য আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে তুমি মানে কি কেস মানে কিভাবে প্রেজেন্ট করছো, আমার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। আর ইয়ে পয়েন্ট গুলা যদি আমি খেয়াল করি, তুমি পেইনের যে হিস্ট্রিটা আর যে কখন পেইনটা সাবসাইড করে গেছে এই জিনিসটা মানে মানে কনজারভেটিভলি ট্রিটেড, তারপর পেন সাবসাইড করে গেছে না পেন থাকা অবস্থায় তার এই লাম্পটা অ্যাপিয়ার করেছে, এটা আমি বুঝতে পারিনি। রাইট। ওকে, এটা হলো স্যার কমেন্ট। ওকে, শিওর শিওর। তুমি ক্লিয়ার করতে পারো ইয়ে ডক্টর সাদিয়া, যে স্যার যেটা বললেন, যে এটা কি মানে পেইন থাকা অবস্থায় হলো নাকি পরবর্তীতে অ্যাপিয়ার করলো লাম্পটা? প্রিন্টটা সাবসাইড করার পরবর্তীতে এটা ইয়ে করেছিলাম। হ্যাঁ, কতদিন পরে অ্যাপিয়ার করলো? স্যার 2 মাস পরে আপনি 2 মাস পরে অ্যাপিয়ার। লাম্পটা অ্যাপিয়ার, ওকে। হাউ কুড ইউ সাদিয়া, হাউ কুড ইউ এক্সপ্লেন দ্য স্টেটোরিয়া? which is fat content in the stool. মানে হাউ ইট ইজ মানে হাউ দি পেশেন্ট ডেভেলপ স্টেটোরিয়া? Can you correlate with this patient মানে history and findings? It may be due to exocrine deficiency. Exocrine deficiency means exocrine insufficiency. Exocrine deficiency. Exocrine insufficiency, there is less absorption of the fat at that moment, and that causes the steatorrhea. Okay. ওকে, So এখানে একটু কারেকশন আছে মনে হয়, যে পাসিং অফ স্টেটোরিয়া টার্মটা কিন্তু এটা না। স্টেটোরিয়া মিন্স হচ্ছে এখানে পাসিং কথাটা হবে না। হ্যাঁ, পেশেন্ট ডেভেলপড স্টেটোরিয়া, স্টেটোরিয়া মিন্স সেলফ মিন্স এ প্যাসেজ অফ বিয়ার। ওকে, নট এ পাসিং। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, আমি একটু ওরে আমার যেটা আসছে, আমরা প্রত্যেকবারই একটা মানে স্টুডেন্টদেরকে বলা হয় এবং আমাদের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি যারা ছিলেন, প্রফেসর মজিদ স্যার, মারুফ স্যার রিপিটেডলি বলেন, যখনই বলবে লিম নোডের কথা, যে পেরিফেরাল যেগুলো মানে তারা লিম নোডগুলো আছে, ইনক্লুডিং দ্য লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম নোড, পার্টিকুলারলি দ্য অ্যাবডোমিনাল কেসেস যখন থাকে, তখন এটা বলবে ইনক্লুডিং দ্য লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম নোড। এটা এটা মানে ইটস নট ফর ইউ, ইট ফর অল। ওকে, তুমি এটা কিন্তু মেনশন করোনি যে সুপ্রাক্লাভিকুলার লিভ নোডের কন্ডিশনটা কি। ওকে, ওকে ইমতিয়াজ প্লিজ। during
examination finding, could you just put, okay, fine. এই স্লাইডটা খুঁজছিলাম, ঠিক আছে। What is the shape? You mentioned the shape of the abdomen is pendular. Is it that? The patient gave history of it was always like that. That's why I mentioned it as a pendulous shape. But from the photo, it appears the abdomen is distended and the umbilicus is transverse slit is there. Am I right? Yes, sir. Pendulous. How could you explain the transverse slit of the umbilicus? What it indicates? So it indicates that if there is any ascites. I have done the shifting dullness. It was not positive, and it may be due to patient obesity. As he gave the history of pendulous abdomen from the very beginning. That's why it may be due to obesity, central obesity. Okay, so did you mention whether the shifting dullness was present or not? No, I didn't. So I think you should mention it that shifting dullness is present or not. Okay. So next slide. In the next slide. Yes. Next representation. So the thing is that my comment is again that while presenting a case, some points are important. So you should during presenting that case, you should give more focus on that point. And there are some points that are the routine one. Okay, so that while the examiners are listening, they can more attentive on that points and they can ask on that points. Thank you. Thank you. Sir. Yes. Rabbi কোনো কোশ্চেন করবে তার হিস্ট্রি? Sorry, yeah. I want to ask a question to the presenter that what is the reason of steatorrhea? Is a normal person can complain to you with features of with steatorrhea? No, Can a normal person have steatorrhea? No, sir. So why a chronic pancreatitis patient is complaining of steatorrhea? Exocrine function insufficiency. Yeah, insufficiency. That means at certain point of time he'll not gonna have steatorrhea, but at certain point he can have steatorrhea. Is there any measurement that in the book that recommends that it's certain gram of fat he can take with he will not gonna have steatorrhea, but after more than if he can take more than that he'll gonna have that? I don't know the exact amount, but it is said that if a person takes more than 100 gram of fat, the patient can have steatorrhea. Okay. And another relevant question to this patient, that this patient is having distended abdomen, and if the patient is having a distended abdomen, can he have ascites along with pseudocyst? Yes. Is it? Why? What are the reasons? The complication of the acute pancreatitis is pancreatitis. One is pancreatic ascites, and what is the other possible explanation? Collection of peritonitis. If the pancreatic pseudocyst ruptured, then it causes peritonitis and generalized ascites. This is not that common. More common is the hypoalbuminemia. This kind of patients have recurrent bouts of acute pancreatitis, and these patients have pancreatic pseudocyst. They may go into catabolic phases and may result in hypoalbuminemia. So this is maybe the another cause. Okay, Rabbi, আমি দেখি রোহিত ভাই হিস্ট্রির উপর একটু কমেন্ট করেন প্লিজ। হিস্ট্রিতে আমার কাছে প্রথম জানতে চাচ্ছি ওই এক্সামিন যে আছে, is it the first attack or it is the is suffering from this for a long time? Is it the first attack? Yes, this is the first attack. This is the first attack. This is the first attack of acute pancreatitis. Do you think that after the first attack, the patient develops
this deficiency of exocrine endocrine diseases, endocrine and exocrine deficiency occurs after first attack. The Okay. patient has to develop first chronic pancreatitis. Then there will be features of deficiency, either in the form of endocrine or exocrine. Because if you divide the pancreatitis in stage wise, the early stages, some patient may remain asymptomatic in case of chronic pancreatitis, but your patient is acute pancreatitis. But acute pancreatitis in the early stage, in the severe form, mainly the pain is the predominant symptom. Isn't it? But Yes. in this case, in the first attack, there is no possibility of developing exocrine and endocrine deficiency. So this steatorrhea you should not mention in your history. Patient having first attack of acute pancreatitis. It is you can say in this steatorrhea diabetes only in case of chronic pancreatitis, not in the first attack of acute pancreatitis. It is my concern. Number one. Number two, another issue that Professor Imtiaz has mentioned. So always in this patient having the dull abdomen, you have to mention the shift in dull clinically, because the dull abdomen may be due to ascites or maybe due to pseudocyst. You have to differentiate it. So otherwise, your history was more or less, I should say it is appropriate. But as you have prepared it by seeing the books and discussion with other people, so it is perfectly all right. But ideally, when you will appear in the examination, you should say in the whole history by yourself. So try to present your history by not seeing this presentation. I think my request to Professor Azad, the next subsequent presentation, the student should practice describing history but not seeing the screen. Then she or she will understand how to present the history during examination. This they can practice in this audience. Another thing is that this is in acute pancreatitis, something actually she should omit, which is not appropriate in this scenario. This is my observation. ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। তাহলে দেখেন মানে ফর অল দ্য স্টুডেন্টস মানে একটা অ্যাডভাইস হচ্ছে, এখানে তিনজন এক্সামিনার যারা তারা একটা কমন জিনিস বললেন যে যে কোনো ফাইন্ডিংস তোমাকে কিন্তু ক্লিনিক্যালি কোরিলেট করতে হবে এবং জাস্টিফাই করতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে যে হোয়াই। দেখো স্টেটোরিয়াটা কিন্তু তিনজনই বললেন, প্রফেসর ইমতিয়াজ, প্রফেসর তৌহিদ অ্যান্ড ডক্টর রাব্বি, তিনজনই কিন্তু স্টেটোরিয়াটাই বলছেন। তো এইভাবে It is a late feature, not in acute pancreatitis. সেই জন্য সবাই সবাই এটা মানে জিজ্ঞাসা করছেন। ওকে দেন, আমরা এখন একটু আসি ইয়েতে, তার ইনভেস্টিগেশনস প্ল্যানে। সো হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস ইউল অ্যাডভাইস ফর মানে ফর দিস পেশেন্ট? To confirm my diagnosis, I will do imaging, ultrasonography of whole abdomen, special attention to the pulmonary system and pancreas. Which one you want to do first? It's an imaging or some laboratory test? Which one? As there is no pain or acute condition at this time, I will like to confirm the diagnosis. তহিদ ভাই, মানে কোন ইনভেস্টিগেশন গুলো আপনি মানে অ্যাডভোকেট করেন প্রথম, ইমেজিং ওয়ান অর ল্যাবরেটরি বায়োকেমিক্যাল? আমার মনে হয় বায়োকেমিক্যাল দিয়ে শুরু করলে বেটার হয়। যদি বায়োকেমিক্যাল দিয়ে শুরু করে দেন ইমেজিং অলওয়েজ তো হ্যাঁ। তাহলে আমরা কিছু বায়োকেমিক্যাল ইভেন আমি মনে করি প্যানক্রিয়াটাইটিস বাদ দিলাম, ইভেন সিরাম ইলেকট্রোলাইট এন্ড আদার সিরাম কিছু কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে যেগুলো আগে শুরু করে তারপরে আরেকটা হতে পারে যদি বলে আই গোট গো ফর ডায়াগনস্টিক, দেন ইউ ক্যান জাম্প ইনটু দ্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। বাট অ্যাজ এ হোল বললে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট বায়োকেমিক্যাল দেন ইমেজ, এভাবে আমাদের পরীক্ষার জন্য সুবিধা হয়। রাইট রাইট। যে কোনটা বলতে চাচ্ছে তাকে হেডলাইনটা বলে দিতে হবে যে ফর ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন আই উইল ডু দিস এন্ড দিস, বিকজ অ্যাকুট একটা প্যানক্রিয়াটাইটিস সিরোসিস হয়ে গেছে, এখন তো লাইফ জ্যামানেজ বেশি থাকবে না, অতএব এটা বলা না বলা একই কথা। কিন্তু যদি সে বলে যে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, তাহলে একবারে শুরু করবে ইভেন টিসিডি ব্লাড কাউন্ট দিয়ে শুরু করা উচিত। আর যদি ডায়াগনস্টিকে জাম্প করে তাহলে সে ইমেজিং এ চলে যেতে পারে। এটা হচ্ছে আমার ইয়ে আর কি অ্যাডভাইস। জি স্যার, আমি একটু কথা বলি স্যার। অবশ্যই বলো। আচ্ছা, যে স্যার মানে সাধারণত পরীক্ষা যে ক্রোনোলজিক্যালি পরীক্ষা চলতে থাকে, তো সাধারণত এই স্টেজে যখন মানে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারটা আসে, আমার মনে হচ্ছে স্যার যে ইউজুয়ালি মানে ওটা মেনশন করতে হবে যে ফর দ্য ডায়াগনোসিস আই উইল ডু অ্যান আল্ট্রাসাউন্ড, যেটা ও বলছে ইমেজিং, তাহলে স্যার এটা ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ করে শুধু আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলাম এটা বললে না, বোঝা গেল না যে তুমি খাপছাড়া বলছো না ক্রোনোলজিক্যালি বলছো। তো পরীক্ষায় মনে হয় ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশনটা বললে তাহলে মানে এটা নিয়ে কথা বলা যাবে। হেডলাইনটা বলে নিলে আমরা বুঝতে পারি। আমিও তাই বলছি স্যার। ওকে স্যার আমি একটু বলতে পারি স্যার? শিওর রাব্বি।
আমরা যে ইউকে তে কোর্স করছি ওখানে আমাদের একটা বলতো যে কিপ ইট সিম্পল এন্ড স্টুপিড, কিস প্রোটোকল। তো হুম। কিস প্রোটোকলে এক্সাম, যেহেতু এটা একটা ভাইভা সেট আপ, এটা কেস প্রেজেন্টেশন, উই শুড লেট দ্য এক্সামিনার্স আস্ক কোয়েশ্চেন্স রাদার দেন গিভিং, মানে সরাসরি যাওয়ার থেকে। তো এই জন্য উই শুড কিপ দ্য এক্সামিনেশন সিম্পল আর কি। এই জন্য আমার মনে হয় ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রি দিয়ে শুরু করা উচিত, আর যদি স্পেসিফিক এক্সামিনেশনের কোয়েশ্চেন থাকে ফর ডায়াগনোসিস তাহলে শুধু ইমেজিং এ যাওয়াটা বা স্পেসিফিক আনসারে যাওয়া উচিত আর কি। ইয়েস। Correct. Your statement is correct. ওকে, ওকে, ওকে। কারণ গতবারও কিন্তু সেশনগুলোতে আমরা বারবার এটাই বলেছি যে বেসিক কিছু প্রোফাইলটা জেনে নিয়ে তারপর ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করা উচিত। যেমন একটা হয়তো মানে সে বল আলট্রাসোনোগ্রাম, সেখানে হয়তো পেশেন্টের কোনো ইস্যু না, বাট এরকম একটা ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন তো একটা এন্ডোস্কোপিও হতে পারে, একটা কোলোনোস্কোপিও হতে পারে। তো সেইখানে পেশেন্টের জেনারেল ইভ্যালুয়েশনটা না করে এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড কোলোনোস্কোপি করা কুড বি হ্যাজার্ডাস ওয়ান। সো কিছু মানে বেসলাইন প্যারামিটার বা কেমিক্যাল প্যারামিটার আমাদেরকে জেনে তারপরে ডায়াগনস্টিকে যাওয়াটাই উড বি মোর সেন্সিবল অপশন, এবং বলে নিবে সরাসরি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আসি তোমার ওখানে মানে আলট্রাসোনোগ্রাম। আলট্রাসোনোগ্রাম, ইউ রিড ইট। সরি, এটা তো সিটি এটা স্ক্যান। সিটি স্ক্যান। সিটি স্ক্যান, আমি তোকে হুম। আলট্রাসোনোগ্রাম। Ultrasonogram of full abdomen done on 2nd February 2024. The liver is আমার normally মনে হয় যে তোমার সবগুলোই ঠিক আছে, শুধু যেটা ফাইন্ডিংসটা পড়ো শুধু, আমরা সময় নষ্ট না করি। থার্ড ওয়ান। pancreas appears to be normal. Pancreatic ducts are not dilated. Cystic lesion measuring approximately 16 into 12 centimeter in diameter is noted in the upper abdomen adjacent to the pancreas, which may represent pseudopancreatic cyst. Pseudopancreatic cyst. And এখানে other liver findings and other biliary channels, spleen Normal. and portal pressure সবকিছুই are within normal range. And moderate amount of connection is noted in the peritoneal cavity. Okay, that's why patient's abdomen is distended. Pre-fluid is there along with the lump. Huh. Yeah. স্যার, Yes. so in exam situation sometimes while the student answered that I will advise the patient an ultrasonogram, usually the examiner has the scope to to show the Yes. ultrasound report to the candidate Yes. to make it more realistic. Right. So, and like this time, what you said to the to Surabhi that please read it. So at that time, always the student should check it. It is the name of the person whose ultrasonogram it is, and the date, and the main finding. Okay, and then examiner may ask you what we'll do next after having this report. Okay, then yeah, Surabhi, bolo. I will do some biochemical investigations and then for general assessment, and then CT scan of whole abdomen. কিছু সুরভি, এখন বলি তোমাকে, এখন বলি এই অ্যাপ্রোচটা ভুল তুমি বুঝতে পারছো। এখন তুমি আল্ট্রাসাউন্ডের পরে বায়োকেমিস্ট্রি গেছো, তাই না? তার মানে তুমি নিজেই রিয়েলাইজ করো ইউর অ্যাপ্রোচ ইজ রং, টোটাল রং, তাই না? প্রসিড। দিস ইজ দ্য ইয়ার মানে নট অল বাট কিছু মানে বায়োকেমিক্যাল রিপোর্ট এখানে আছে। ডু ইউ ফাইন্ড এনি abnormalities here? Yes, sir. There is neutrophilic leukocytosis. Amylase level is high, more than 3 folds. CEA CA99 is normal. RBS Abnormality বলছি, হ্যাঁ। RBS is RBS is high, and albumin is low, 2.4 gram per kg. Others are within normal limit. ওকে, এই রিপোর্টটা কি তোমার ডায়াগনোসিসের সঙ্গে কোরিলেট করে? The acute condition when amylase is raised, and there is Albumin, leukocytosis, hypoalbumin. nutritional deficiency, there is albumin is low, and also
patient diabetic. Okay. So, Then Shrubi, so at this stage, how could you explain the raised amylase level in this patient? Amylase level in case of acute pancreatitis, people then more than serum amylase is raised. Uh, it was done on the acute condition. আচ্ছা শোনাবে Uh, আমার একটা আমি ওই ইমতিয়াজের কথা ধরেই বলি যে এখানে অ্যামাইলেজ বেশি লাইপেজ কমে কেন এক্সপ্লেন ইট আর এখানে তুমি ক্যালসিয়ামটা কেন করো নাই দরকার ছিল ক্যালসিয়াম। Yes, sir. Yeah, and one cause of acute pancreatitis is hyperglycemia. Important. না এই যে অ্যামাইলেজ আর লাইপেজ কম বেশি এটা একটু ব্যাখ্যা করতে পারবে যেখানে অ্যামাইলেজটা অনেক বেশি কিন্তু লাইপেজ প্রায় নর্মালের কাছাকাছি এটা হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন Sir, delayed servotoxins. স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে আমি আনসারটা চাচ্ছি কেউ একটু আনসার করুক Any এই টেস্ট কয়দিন পরে করা এটা এই টেস্টটা কয়দিন পরে করা এটাকে কয়দিন পরে করা And their বায়োকেমিক্যালটা 1.5 মাস পরে 1.5 মাস পরে করা তাই তো আচ্ছা তো এটা একটু ব্যাখ্যা করতে পারবে কেউ স্যার ক্রনিক ব্রেকডাউনটা স্যার অ্যাকুট ফ্লেয়ার আপ হতে পারে না স্যার অ্যাকুট ফ্লেয়ার আপের কারণে স্যার সেরম এমএলএস বাড়ছে হতে পারে অ্যাকুট আর ক্রনিক তো হতেই পারে কি এখন যে তার ব্যথা আছে এটা যখন করা হয়েছিল তখন ব্যথা ছিল আমি স্যার অ্যামাইলেজ লেভেলটা কমতে অনেক সময় লাগে লাইপিসটা তাড়াতাড়ি করে যায় সাবসেট এই ব্যাখ্যাটা এটা হচ্ছে অ্যাকুট ফেজে লাইপেজ লেভেলটা আগে বাড়বে এবং এটা থাকবে সাস্টেন করে অল্প সময় তাই না 24 to 40 আওয়ার্স এটা বেসলাইনে চলে আসে কিন্তু অ্যামাইলেজটা বেশিক্ষণ থাকে কিন্তু এটা আবার তোমার সেন্সিটিভিটি আবার কম কেন অ্যামাইলেজ অন্য অন্য জায়গায় বাড়ে এটা অন্য ফেলাতে কিন্তু অ্যামাইলেজটা একটু বেশিক্ষণ থাকবে লাইপেজটা শর্ট টাইম থাকে এটা হচ্ছে শর্ট ব্যাখ্যা চাচ্ছিলাম ঠিক আছে ওকে। স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন বলতে পারি, যেমন আজকে যদি ও আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা পরে দেখাতো, তাহলে এই রিপোর্টটা যদি তাকে আগে দেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু ইমতিয়াজ স্যার যেটা বলছিলেন যে ওর আম্বিলিকাসটা কেন স্লিট লাইক, তাহলে দেখেন সেকেন্ড হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া আছে। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে যদি লাইপেজ নর্মাল হয়ে যায়, তার মানে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর এপিসোডটা রিজলভ করে গেছে। কিন্তু যদি অ্যামাইলেজ লেভেল পারসিস্টেন্ট করে, দিস পারসিস্টেন্ট অ্যামাইলেজ লেভেল শুড গিভ দ্য সাসপিশন অফ ডেভেলপমেন্ট অফ এ সিউডোসিস্ট। এই প্রশ্নটা আসতে পারতো কিন্তু। রাইট, ওই ব্যাখ্যাটা চাচ্ছিলাম তো বলতে পারবে ঠিক আছে, নেক্সট প্রসিড করেন। নেক্সট ইনভেস্টিগেশনস। CT scan of whole abdomen. হ্যাঁ, বাট সিটি স্ক্যান এটা তোমার আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টের অনেক আগে at the ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল, তো এই মানে প্রাথমিক স্টেজ ছিল, সেই জন্য এখন এই সিটি স্ক্যান ফাইন্ডিংটা পেশেন্টের সঙ্গে কোরিলেট করবে না। সো আর কোনো ইনভেস্টিগেশন যেটা আমাদের এই পেশেন্টের সঙ্গে আছে, হোয়াট এলস ইউ ক্যান ডু? MRC. এই রিপোর্টটা আমাদের আছে, বাট সিটি স্ক্যান রিপোর্টটা আছে, but যেটা যদি প্রথম রিপোর্টটা ছিল সেটা এই ফাইন্ডের সঙ্গে কোরিলেট করছে না, অনেক আগের রিপোর্ট এটা। বাট এমআরসিপি আলট্রাসোনোগ্রাম করার পরেই করা হয়েছে পেশেন্টের এমআরসিপি। সো স্যার আমার একটু কথা আছে স্যার। সেটা হলো প্রথম কথা, সুরভির আস্তে আস্তে মাইক থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আমরা ওর গলা কম শুনতে পাচ্ছি। সুরভি মাইকের কাছে আসো। এক, আর দ্বিতীয় স্যার একটা অবজারভেশন, সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন বলে কোনো ইনভেস্টিগেশন কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো, না এটা আর একটু বেটার ভাবে বলা যেত? কন্ট্রাস্ট দিছো না দাও নাই? স্যার কন্ট্রাস্ট দেওয়া হয়নি স্যার। হ্যাঁ, বোঝা যায় না? না স্যার। তাহলে তোমাকে প্লেন সিটি বলতে হবে যে আমি স্যার প্লেন সিটি দেখতে চেয়েছি, তাই না? স্যার সিটি স্ক্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন এই কথাটা কিন্তু খুব ভেগ, পরিষ্কার না। অ্যাবডোমেন টার্মটাও ভেগ, এটা কি হোল অ্যাবডোমেন, আপার অ্যাবডোমেন, লোয়ার অ্যাবডোমেন তোমাকে স্পেসিফাই করতে হবে। অ্যাবডোমেন ঠিক কথাটা ইউজ হয় না।
এবং এখানে কন্ট্রাস্ট এনহেন্সড কিনা বা এখানে নন কন্ট্রাস্ট, এটা স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করতে হবে, রাইট। আর একটা জিনিস বলছিল যে ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে দেন আমরা এখন এটাতে যাই, এমআরসিপিতে। জি স্যার। আচ্ছা আজাদ, আমি একটু জানতে চাচ্ছি সিটি স্ক্যানটা কয়দিন পরে করা হয়েছিল এটা? সিটি স্ক্যানটা আমি দেখাই, এটা হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে করা, যখন পেশেন্টের ফার্স্ট অ্যাটাকটা হয় তখন মনে হয় করা ছিল পেশেন্টের। 7/12 করা, 7/12। আচ্ছা আচ্ছা। পেশেন্ট যখন ভর্তি হয়, মানে পরবর্তীতে ডিএমসিতে, তখন পেশেন্টের প্রথম করা হয় আলট্রাসোনোগ্রাম, এবং যেহেতু সিটি স্ক্যানে করা আছে ওইটার, তখন সিটি স্ক্যানটা করা হয় না। সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাডভাইসড ফর দ্য দিস এমআরসিপি। কিন্তু স্যার মানে এরকম ধরনের একটা আল্ট্রাসাউন্ড ফাইন্ডিং যখন 2 মাস পরে আমরা পেলাম, চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন তো স্যার কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান, রাইট। মানে সেটা আমরা করিনি, কিন্তু পরীক্ষার সময় তো এখানে বলতে হবে। বলতে পারবে কেন? ইয়ে সুরভি। জি স্যার। না, সুরভি কি এগ্রিড কিনা যে এই আল্ট্রাসাউন্ডের পরে তুমি মানে চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন কি, এবং এটা রেশনালি মানে সিটি স্ক্যান যদি আমরা করতে চাই অফ দ্য অ্যাবডোমেন হ্যাঁ, কন্ট্রাস্ট, এটা হ্যাঁ। মানে যৌক্তিকতা কি? For better delineation of the lump, to see the tissue origin, and if it is pancreatic pseudocyst, then the thickness of the wall and the size of the cyst, and if it is intrapancreatic or extra pancreatic, may be differentiated from cystic neoplasm. Is there any solid portion, and is there any ascites or any mass in the pancreas, or to see the fibrosis or any uh, changes of parenchyma of the pancreas. শোনো, তুমি এই ধরুন পরীক্ষার সময় যখন এরকম করে বলবে না, প্রথম কথা একটু থেমে মানে অল্প একটু ইনফরমেশন দিয়ে তুমি আগে দেখবে যে তোমার এক্সামিনারটা এটা কিভাবে নিচ্ছে। তাহলে তুমি যদি টানা বলতে থাকো তাহলে মূল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলা কিন্তু হারায় যায়। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রসিড। The বলো। ওকে, এখন চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশনসটা কি, রাব্বি? Sir, for all kind of pancreatitis, CT scan should be the first choice of investigation. Ekhane, what information do you want to get from CT scan in case of acute pancreatitis and also with complications? এটা একটু ইম্পর্টেন্স জানা। যেমন এপিএফসি যদি হয়, acute pancreatitis with fluid collection একরকম, আর আরেক যদি কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে উইথ সিউডোসিস তাহলে আরেক রকম। তাহলে এটা সিটি স্ক্যান নেই হচ্ছে গিয়ে কি কি ইনফরমেশন জানতে চাই, এটা একটু ডিফারেন্সিয়েট করাটা ইম্পর্টেন্ট আর কি, সেটা ওর জানা উচিত আমার মনে হয়। দেন বি ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস, রাইট। ইব্রাহিম আছে নাকি, প্রফেসর ইব্রাহিম? ইব্রাহিম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জয়েন করেছো? No. তোদের রাব্বি যেটা বলছে ওর সাথে আমি একটু অ্যাড করি যে আসলে ওর লেভেলে ও যেটা বলছে মানে বই বুক টিচিং এ বইতে যা আছে ও সব বলে গেছে। এটা তো না, আসলে এখন 1 মাস পরে 2 মাস পরে সিটি স্ক্যান করলে কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান ডেফিনেটলি ওরে ও যেটা দেখতে চায় যে এটা সিস্টের ওই যে টিস্যু অপরচুনিটি এগুলো যেটা বলছে এগুলো ভেগ কথা, এগুলো কোনো কথা না। টিস্যু অপরচুনিটি তো আমরা জানি কোথা থেকে আসছে, এটা প্যানক্রিয়াটিক সিরোসিস তো জানি, কিন্তু এটার অরিজিনাল সিটি স্ক্যান আলাদা কিছু বলবে যেটা ওর যেটা বললো ওয়ালের ক্যারেক্টারটা যেটা বলতে পারবে, ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ আছে কিনা বা কোনো আহ, ভিতরে কোনো নেক্রোটিক টিস্যু আছে কিনা যেটা বলতে পারবে সিটি স্ক্যানে, বা যদি কোনো গল স্টোন মিস করে থাকে, বাইল ডাক্ট স্টোন যেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে মিস করে, ইভেন এমআরসিপিতে মিস করে, সেটা কিন্তু সিটি স্ক্যানে বলতে পারে যে স্টোন ডিজিজ আছে কিনা, তাই না? যে ইটিওলজি অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা সিটি স্ক্যানে বুঝতে পারি, এবং কমপ্লিকেশন যেগুলো হচ্ছে এগুলো যেগুলো এখনো ইয়ে আছে, দ্যাট ইজ নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিস, নেক্রোটিক টিস্যু আছে কিনা উইদিন দ্য সিস্ট,
এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় সিটি স্ক্যান তার স্পেসিফিক কথা বলা উচিত, যে এখন সিটি করলে কি কি চাচ্ছি। ও যেটা বলছে বুক টিচিং এ বইতে যা লেখা আছে 1 2 3 4 5 সব বলে গেছে, কিন্তু অল আর নট অ্যাপ্লিকেবল ইন দিস পেশেন্ট এট দিস স্টেজ। এটা হচ্ছে আমার কথা। ওকে, থ্যাংক ইউ। কোনো স্যার স্টুডেন্ট? এখানে আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি স্যার, এই যে সিটি স্ক্যানটা করার উদ্দেশ্য কিন্তু আরেকটা, যেটা সুডোসিস যখন ডায়াগনোসিস সে করে ফেলছে ক্লিনিক্যালি, তাহলে ওয়েদার ইট ইজ এ ট্রু সিস্ট অর এ সুডোসিস্ট, এটা আগে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। এই জন্য আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস গুলো স্যার যেটা বললেন, যে এটা সুডোসিস্টের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টগুলো যেরকম বলতে হবে, ট্রু সিস্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হাইলাইট করতে হবে, যে যদি এই জিনিসগুলা কি কি হতে পারে, যে ট্রু সিস্ট হলে তাহলে যে অপোজিট প্যারামিটার গুলা ট্রু সিস্ট হতে পারে, তাহলে কিন্তু এটা একটা মানে ট্রিটমেন্ট মডালিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে স্যার। এই জন্য আমার মনে হয় লাইক সিটি স্ক্যানের এক্সপ্লেনেশন গুলো যাওয়া ভালো আর কি। লাইক দিস ওয়ান, মানে দিস, এই ধরনের একটা ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে কোনটা সুডোসিস্ট কোনটা ট্রুসিস্ট, ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছু দেওয়া আছে, বাট এটা ডেলিনিয়েশন বাই দ্য সিটি স্ক্যান দিয়ে খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করা যাবে, এই তো রাব্বি? জি স্যার, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ও বারবার বলতেছে যে ডাইলেটেড প্যানক্রিয়াটিক ডাইলেটেশন আছে কিনা নাই, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি জাস্ট ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে চাই, যদিও একটু মনে হয় বিষয় যায় কিনা। ইউজুয়ালি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কমপ্লিকেশনে কখনো এমপিটি ডাইলেটেড থাকে না, এটা কমিউনিকেটিং থাকে উইথ দ্য সুডোসিস, উইথ দ্য সুডোসিস মোর দ্যান 6 সেন্টিমিটার। আর যদি ডাইলেটেশন, দুইটা ডাইলেটেশন জিনিস থাকে, তার মানে যদি এমপিডিও ডাইলেটেড থাকে, আবার এদিকে একটা সিস্টিক লিশনও থাকে, তাহলে আমাদেরকে কিন্তু আইপিএমএন এর কথা সবসময় মাথায় আনতে হবে, যে ইনফ্লামেটরি সুডো টিউমারও থাকতে পারে। এগুলো আমাদের মাথায় আনতে হবে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। মানে মানে সিটি স্ক্যানে প্যানক্রিয়াটিক সিস্টিক নিউপ্লাজম প্যানক্রিয়াস, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, কিন্তু ডিডি তে আসবে তো, এটা এক্সক্লুড করতে হলে এখানে এক্সক্লুড করে যেতে হবে। রাইট। আমরা একটু মানে স্টুডেন্ট থেকে মানে কোশ্চেন নিয়ে এখন দেখি। ডক্টর আসান, ইয়েস স্যার। কি কোশ্চেন আছে বলো দেখি স্টুডেন্টদের। না স্যার, এখন পর্যন্ত নাই এখানে, জাস্ট এমনি কমেন্ট ছিল কিছু, অন্য ইয়ে নেই। আচ্ছা, কমেন্ট ছিল শুধু। ওকে। হুম, হুম। আর তৈরি ভাই, মানে ফার্দার কোনো কোশ্চেন করবেন নাকি আমরা নেক্সট কেসে যাবো? কোশ্চেন না, ওই আমার প্রেজেন্টার পরে আমার একটা ইয়ে হচ্ছে, এশিওর করছি তুমি ঘাবড়াবে না। হ্যাঁ, আমাদের কথাবার্তা একটু একটু হয়তো একটু আমাদের লেভেলে একটু বেশি হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায়। তোমার এত ঘাবড়াবে, আইপিএনএম হয়তো তোমার এই লেভেলে দরকার হবে না, কিন্তু একটু জানা থাকতে হবে যে একসাথে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস প্যানক্রিয়াটিক সিস্টিক নিউপ্লাজম আসবে, তাই না? এই আচ্ছা, কথাটা আসতে পারে একটা, তার মানে একটু তোমার মাথায় থাকতে হবে। ঠিক আছে, তুমি এবার প্রসিডিং অল রাইট, বাট একটু সাজানোটা হয়তো একটু এলোমেলো হয়েছে, এটার জন্যই তো এই ক্লাসটা। প্রসিড। ওকে। আমার মনে হয় যে আমরা এখানে এই কেসটা ইয়ে করি, সে শেষ করি এখন। হ্যাঁ, যদি ফার্দার কোনো কোশ্চেন না থাকে আমাদের কোনো ফ্যাকাল্টির, কোনো কোশ্চেন করবে? এনি কোশ্চেন টু সাদিয়া, সুরভি? স্যার একটা কোশ্চেন আসলো, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ দিস কেস? Cystic neoplasm of the pancreas and hepatic cyst, over left lobe of the liver. রাব্বি? স্যার অনেক কিছু তো বলা যায়, তার মানে এই দুইটা বলাই ভালো আর কি, ডিফারেন্সিয়াল। মানে এই পর্যন্ত ঠিক আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওকে। তার একটা প্রশ্ন মনে হয় কেউ একজন হ্যাঁ, করে ফেলছে, যে হোয়াট শুড বি দ্য এন্ডোস্কোপিক। ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, আরো একটা কোশ্চেন আছে স্যার, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড ও সিটি, হুইচ ওয়ান ইজ সুপিরিয়র? আসলে এন্ডোস্কোপিক বেসিক্যালি সুপিরিয়র ইনফিরিয়র বলা যাবে না, ওয়ান ইনভেস্টিগেশন ইজ কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য আদার। যে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের যে অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা আবার সিটি স্ক্যানের নাই, তাই না? আমি যদি এখানে ইন্টারভেনশনে যেতে চাই, সিস্ট ওয়ালের থিকনেস বা স্টমাকেতে কতদূর আছে, ডিউডামেতে কতদূর আছে, তখন কিন্তু ইউএস হেল্প করবে, ওইখানে কিন্তু সিটি স্ক্যান আমাকে হেল্প করবে না। ওই জন্য টোটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু আমরা শুরু করছি আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে। আলটিমেটলি যদি ইউএস ফ্যাসিলিটি থাকে, ইউএস এ যেই শেষ হবে, একটা একটার কমপ্লিমেন্টারি, কোনোটাকে রিপ্লেস করতে পারবে না। সুপিরিয়রিটি ওইভাবে চিন্তা করলে ম্যানেজমেন্ট পারপাসে ইউএস ডেফিনেটলি ইজ বেটার অপশন, সিটি স্ক্যান দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবো না। ওকে। Sir, EUS is more indicated for a suspected cystic, I mean, or solid neoplasm of the pancreas or anywhere in the biliary, extrahepatic biliary tree. মানে ফর এটার দ্য ক্ষেত্রে ফার্দার আর কি। ডিটেলস অফ দ্য জি সিস্ট, স্যার। ডিটেল জি জানতে স্যার। গেলে ইউএস ইজ দ্য বেটার। এই সিস্ট সম্পর্কে একদম মাইনিউট ডিটেলস ইউএস বলবে।
মানে স্যার মানে সিটি স্ক্যানটা আগে তারা বলবে স্টুডেন্ট হিসেবে, তারপরে এটার কোশ্চেন তখন যদি কোশ্চেন মানে সিচুয়েশন আসে এরকম যে আরো মোর ইনফরমেটিভ কোনো অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন কিছু আমরা করতে পারি কিনা, তখন ইউএস আল্ট্রাসাউন্ড এবং তার অ্যাডভান্টেজ গুলা নিয়ে কথা হতে পারে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যে সিস্টের সঙ্গে ডাক্তার কমিউনিকেশন, তারপরে যে সিস্টের যে ক্যারেক্টার, আমরা সিস্টে ইন্টারসিস্টিক নিওপ্লাজম আছে কিনা, তাই না, এগুলো বলতে গেলে তোমাকে আমার ইউএস এর হেল্প নিতে হবে। আর বা যদি এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশন করতে চাই, তার প্রি ইন্টারভেনশন প্ল্যানিং এর জন্য ইউএস লাগবে। What is the treatment option of this case? ওকে, শুরু। হোয়াট ইজ ইট? After confirming my diagnosis, I will do the optimization of the patient, and then I can counsel the patient about the disease and prognosis and the follow-up. There are three approaches: surgical approach, endoscopic approach, and percutaneous approach. In No, no. this case, পরীক্ষাতে তোমাকে স্পেসিফিক্যালি যদি বলা হয়, তো তুমি কি করবে ওই অ্যাপ্রোচটাই বলা ভালো, এবং তার ফেভারে তোমাকে যুক্তি দিতে হবে। মানে এটা তো তোমার কিন্তু সে আগের কথাই হয়ে গেল। মানে সবাই যেটা বলছিলেন যে বইয়ের কথা, বইয়ে কয়ভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায়, সে চারটা ভাগ, 4 ওয়েজ অফ ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট। তুমি 4 ওয়েজ বলতে পারো না। ইন দিস পার্টিকুলার সিনারিও অফ দ্য পেশেন্ট, উইথ দিস ইনভেস্টিগেশনস, ব্যাকড বাই দিস ইনভেস্টিগেশনস, কি হবে এই পেশেন্টের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্ল্যান। যার আমরা যদি এটাই দেখি, যদি সিটি স্ক্যান যদি ফাইন্ডিংটা নেই, বাট এ pseudocyst involving the anterior part of the body of the pancreas, multiple smaller pseudocysts in the peripancreatic and the mesenteric fat planes, mildly dilated MPD at the lateral parts of the body and tail, with a multiple calculi within the MPD and its branches. এই যে কমেন্ট, এই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু তোমাকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ফর্মুলেট করতে হবে। আমি ওপেন করতে পারি, অ্যাসপিরেট করতে পারি, এন্ডোস্কোপিক করতে পারি, এগুলো না। তহিদ ভাই কি বলেন? surgical. পরীক্ষার জন্য তো প্রিপারেশন নেওয়া হচ্ছে এই ক্লাসগুলোতে, আসলে প্রথম ওইভাবে হওয়া উচিত। যে পেশেন্টটা থাকবে ওই পেশেন্টের বেলায় তোমার নলেজের ভিতরে তুমি কোনটা করতে পারবে এটা দিয়ে শুরু করবে। বইতে তিনটা যে ম্যানেজমেন্ট আছে, এখানে যারা বসা আছে 125 জন সবাই জানে। আমরা কিন্তু ওইটার জন্য এখানে আজকে বসি নাই। আমরা এখানে বসে আছি যে পার্টিকুলার একটা সিচুয়েশনে তোমার নলেজটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো কিনা এটা দেখার জন্য। ঠিক আছে, এই পেশেন্টটাকে তুমি কি করবা এটা নিয়ে ডিসকাশন হবে। আর কি কি আছে সেটা তো পরের কোশ্চেন আছে। তোমারটা যদি আমার পছন্দ না হয়, আমি বলবো যে ওটা দাদার অপশন, সেটা অন্য ইস্যু। কিন্তু তোমার এই লেভেলে তুমি কি করবা এটি জানার জন্য আমরা এখানে বসছি আজকে। ঠিক আছে, কি কি ম্যানেজমেন্ট আছে এটা কিন্তু জানার জন্য বসে নাই। এই পেশেন্টটা কি ম্যানেজ করবা, পেশেন্ট তোমার সামনে, তুমি সার্জন, হোয়াট আর দ্য অপশনস অ্যাভেলেবল ইন ইউর হ্যান্ড, এটি বলবা। পরীক্ষার প্রস্তুতি, পরীক্ষা কিন্তু আনসারটা ওইভাবে হওয়া উচিত। তুমি থিওরিটিক্যাল কথা একদম বলবা না, ওটা কিন্তু রিটেনে লিখে আসবা। এখানে বলবা পেশেন্ট রিলেটেড কথাবার্তা, টু দি পয়েন্টে বলো। I will do surgery for this particular patient, cystogastrostomy. Okay. Open cystogastrostomy. হ্যাঁ বলো, বলে তোমার যুক্তিটা তুমি উপস্থাপন করবা যে আমি এই কারণে এইটা করবো, ব্যাস হয়ে গেল, বলো। As the size of the cyst is more than 6 centimeter, and the wall is mildly thick walled, mature. That's why I will do cystic gastrostomy, and its situation is located in the left hypochondriac region. That's why I will do cystogastrostomy. কমেন্ট তহিদ ভাই। সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি তুমি বললা যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্টোন ইন দ্য পেনক্রিয়াটিক ডাক্ট এন্ড আদার পেরিপেনক্রিয়াটিক স্মল সিস্ট, এগুলো কি করবা তুমি? ছোট ছোট যেগুলো আছে তুমি তো সিস্টার ড্রেন করে আসবা, ঠিক আছে, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার লিশনস, এডিশনাল কিছু ফাইন্ডিংস আমরা সিটি স্ক্যানে পেলাম, এগুলো কি করবা, আদৌ করবা কিনা, করলে কি করবা, এটা একটু আমাদের এক্সপ্লেন করো। I can do ERCP, and তুমি তো অপারেশন করে ফেলছো মা, তুমি তো অপারেশন করছো, এখানে তো ইআরসিপি এর স্কোপ নাই। ইআরসিপি করে এই পাথর বের করা যাবে তোমার মনে হয়? কেন ইআরসিপি করবে এই পেশেন্টে? মানে মানে কথা কিন্তু ওই আমরা জিজ্ঞেস করলাম বলে একটা আমি ইআরসিপি করে বলে আমার ইআরসিপি বলে খুশি করার কোনো যুক্তি নাই। কথা তুমি যেটা বলো ওইটাই থাকো, তোমারটাই তুমি থাকো। এটা আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই পাথরগুলো বের করা যাবে কিনা, বের করা আদৌ দরকার আছে কিনা, এটা ডিল করবে কিনা, এটাই জিজ্ঞেস করছি, আর কিছু না।
আর এখানে এই ক্ষেত্রে আমি প্যানকেকটা তো যে কোনো স্টোনে করতে পারি, তাহলে স্টোন গুলা ড্রেন হয়ে যাবে। সিস্টো সেম সিটিং গ্যাস্ট্রোস্টমি এ করলে ওই যে ওই একই সিটিং এ কি ওইটা করে? এখানে আমরা তোমাদের নলেজটা টেস্ট করি, আমরা এখানে দেখি যে তুমি কতটা সেফ সার্জন। তুমি যে একটা জায়গায় দুটা তিনটা করা মানে বড় সার্জন না, কিন্তু এখন কিন্তু ভুলের ভিতর যাচ্ছ। কোনোদিন দেখছো তোমার কোনো স্যার একসাথে সিস্ট করতে খুলতে যে আবার তুমি করে? কিছুটা শেয়ার করবা তোমার নলেজ দিয়ে 5-10 বছর ট্রেনিং এ, আর কিছু হচ্ছে বুক নলেজ, তাই না? এটা দিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি করি সেটা বললেও কিন্তু পাস হয়। আমার কিছু বলার দরকার নাই। প্র্যাকটিক্যালি যেগুলো তুমি ওয়ার্ডে দেখে আসছো তোমার সারা জীবনের লাইফ ক্যারিয়ারে, ওটি বললে কিন্তু পাস হয়ে যাবে। বেশি কিছু বলার দরকার নাই, বেশি বললে আর ব্যাখ্যা করে বেরোতে পারবে না। মানে এই স্যার যেটা বলছেন, স্যার দিয়ে সুরভি, আমার মনে হচ্ছে যে পরীক্ষার হলে তুমি যেটা বলবে না, সেটাকে তুমি প্রথমে রেশনাল করার চেষ্টা করবে যে তুমি এটা করতে চেয়েছো। এখন মানে তোমার মানে নলেজ মানে কি, বইয়ের কথা তো ডিটেল যাবেই না এখানে। ওই স্টোন গুলো না থাকলে তোমার জন্য হয়তো ভালো হতো, কিন্তু স্টোন গুলো আছে। এখন তুমি যদি বলো যে স্যার পেশেন্টের তো স্টিল তার স্টোন আছে, ডার্ক ডাইলেটেশন নাই, সেজন্য আমি এখন খালি সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি করব, পরে যদি মানে সিচুয়েশন বুঝে অন্য কিছু করতে হয় সেটা পরে, কিন্তু এখন আমি এটা করব, মানে এভাবে একটা কথা তোমাকেও কিন্তু বলতে হবে। or you refer the patient to hepatobiliary pancreatic surgeons, or তাকে ইনভলভমেন্ট করো, তার থেকে ওপিনিয়ন নাও, দেন ইউ ডু সামথিং। ওকে। আর একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ, শিওর রাব্বি, এটা বলো সিম্পল তোমার। কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা, আমাদেরকে এটা আগে আমরা পরীক্ষার সময় করতো। আচ্ছা, এই যে সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি করবে পেশেন্ট তো খাবে, তো খাবারগুলো কেন সিস্টে ঢুকতে পারে না? ডিপেন্ডেন্ট পার্টে আমরা করি সেজন্য। আর তাহলে সিস্টের কি হবে তাহলে বলো তো? এটা তো স্টমাকের সাথে তুমি একটা ওপেনিং করে দিলা, এটা তো এখন সব তো সিস্ট হয়, খাবার সিস্টে যেতে পারে, আবার সিস্টের কন্টেন্ট তো বের হয়ে আসবে, তাই না? তাহলে কেন এটা সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি করবো? আমি তো বলবো যে যদি খাবার চলে যায় তাহলে তো আরো খারাপ হবে পেশেন্টের, তাই না? কিন্তু হয়তো না, কেন হয় না? তো জানি না। যা- এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ইন্ট্রাসিস্টিক প্রেসার বেশি থাকে দেন দ্য স্টমাকের প্রেসার। স্টমাক তো দুই দিকে ওপেন করা, প্রেসার তো এখানে বিল্ড আপ করতে পারে না, সিস্টের প্রেসারটা বেশি থাকে। যখন ইন্টারসিস্টিক প্রেসার বের হয়ে যায় তখন তো এটা কলাপস করে যায়, কলাপস করে গেলে ওটার ওখানে কন্টেন্ট যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। ঠিক আছে, ওকে। স্যার আর কিছু বলবেন ওকে এটা সম্বন্ধে? আমার মনে হয় যে আমরা এখানে শেষ করি তো, তার লেভেল পর্যন্ত সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি, এবং যেহেতু ডাকটা ইজ নট ডাইলেটেড, আর ব্রেন অফ দ্য প্যানক্রিয়াসে মাল্টিপল ক্যালকুলাস আছে, তো এখন আমার মনে হয় অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট ওপিনিয়ন তুমি বলে দিতে পারো স্টুডেন্টদেরকে যে মানে হোয়াট কুড বি দ্য অপশনস, অথবা কি কি অ্যাডভাইস থাকবে টু দ্য পেশেন্ট। না, আমি হাইলাইট করতে চাচ্ছি তহিদ স্যার যেটা বলছেন যে এটা যেন কখনো না করা হয় আর কি, যে মানে পেশেন্টের স্টোন থাকতে পারে কিন্তু এই সিঙ্গেল অ্যাটেম্পটে যেন স্টোন বের করার চেষ্টা না করে। ইট উইল কজ এ ডিজাস্টার টু দ্য পেশেন্ট, ইট উইল কজ এ ডিজাস্টার টু দ্য পেশেন্ট। ওকে, ওকে। এটি আমি বলতে চাচ্ছি যে এক্সামিনিকে পরীক্ষার সময় আমরা কিন্তু এক্সামিনার অনেক উল্টো পাল্টা কোশ্চেন করি তোমার নলেজের স্ট্রেংথটা দেখার জন্য, যে তুমি ওইখান থেকে নড়ে যাচ্ছ কিনা। তোমার ইমানে যদি জোর থাকে তুমি কিন্তু নড়বা না, বলবা স্যার এখানে স্টোন থাকবে, স্টোন তো ইজ নট দ্য কজ ফর পেইন। স্টোন তো থাকতে পারে, আমরা অনেক সময় সার্জারি করেও 100% স্টোন আনতে পারে না। স্টোন ইজ নট দ্য প্রবলেম, তাই না? স্টোন আনা থাকা নিয়ে সমস্যা না। আমরা তো এখন এখন স্টুডিও সিস্টেম ম্যানেজ করছি, স্টুডিও সিস্টেম আইডিয়াল ম্যানেজমেন্ট সেটা করবো। স্টোন ডিজিজ থাকলে এটা পরে দেখা যাবে, এখানে স্টোন নিয়েও তো পেশেন্ট থাকতে পারে, পারে না? অনেক সময় স্টোন থাকে, অনেক 20% পেশেন্ট দেখবে স্টোন নিয়ে থাকে, কোনো ব্যথা নাই, থাকতে পারে না? প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় উইথ স্টোন, যদি দেয়ার ইজ নো পেইন। তাহলে স্টোন নিয়ে তো তোমাকে আমি নক করছি ওই জায়গায় যে তুমি স্টোন নিয়ে যদি বাড়াবাড়ি করো তাহলে তুমি ওই বাইপাস করতে গেছো, দরকার নাই। তুমি স্টুডিও সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট যেটা করে তোমার লেভেলে তুমি চলে আসবা, বলে স্টোন ডিজিজ এটা সাবসিকুয়েন্টলি দেখা যাবে। আর যদি পেন না হয় তো স্টোন হাত দেওয়ার তো দরকার নেই আমার, তাই না? স্টোন তো থাকতেই পারে। ঠিক আছে, মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তোমাকে কিন্তু কোশ্চেন মাঝে মাঝে আমি বলবো রেশনাল না হলে আমরা অনেক সময় নলেজটা টেস্ট করার জন্য হয়তো একটু এদিক ওদিক কোশ্চেন করি, যে দেখি এখন খাদে পড়ে কিনা। তুমি যদি আমার খাদেই পড়লা, যে তুমি স্টোন বের করে ফেললা, তখনই বুঝবে যে তুমি আসলে তোমার ইমান শক্ত না, ইমান জোর নাই, বা তুমি জিনিসটা রেশনাল চিন্তা করছো না। আমি তো তোমাকে ফেলার চেষ্টা করবো কিন্তু তুমি পড়বো না, এটাই তো কথা পরীক্ষায়। ওকে, ঠিক আছে, শিওর। সো থ্যাংক ইউ ডক্টর স্যার সুরভ। আর কিছু কোশ্চেন ছিল, ওগুলো বলবো স্যার নাকি?
নেক্সট কেস আরেকটা আছে, যদি সেই সময় আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে স্যার, হয়, ওকে মানে ওকে কোশ্চেনগুলো নোট করে রাখো। সো ওকে নেক্সট কেসটা আমাদের সময় লাগবে না, কারণ আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিসের অনেক কিছুই ডিসকাশন হয়ে গেছে। অতএব আমাদের নেক্সট কেসটা জাস্ট সামারিটা জেনেই আমরা একটু পেশেন্টের পার্টিকুলার ম্যানেজমেন্টের মানে পার্টি চলে যাব। সো সুরভি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তুমি মানে ভালোই ইয়ে করেছো এখানে এতগুলো এক্সামিনার সবার সামনে বসে। ভালো ব্যাটিং করছো বলতে হবে। ভালোই কেস ব্যাটিং, প্রেজেন্টেশন ভালো ছিল স্যার। ভালো ছিল, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, নাও ডক্টর মারিয়া, প্লিজ। Professor. Yes. Dr. Maria, please come to the screen, introduce yourself, and just you give your salient features in brief. Assalamu alaikum. I am Dr. Afsana Maria, FCPS Part 2 trainee in Chittagong Medical College. Okay. This is your case? Yes, sir. Okay. Just you present your case. মানে তোমার কাছে কি আছে, মানে করতে পারবে? জি স্যার বলতে পারবো। Sure, বলো। Sir, Nurul Amin, 24 years old, 24 years old, normotensive, non-diabetic, alcoholic patient, hailing from Cox's Bazar, presented with CMCH with the complaints of recurrent pain in the epigastric region for last 3 years and weight loss for last 3 months. According to the patient statement, he was reasonably well 3 years back. Then he has a history of recurrent epigastric pain in the epigastric region, and the pain was constant dull aching in nature, which is relieved by leaning forward, and it is aggravated by taking food, and relieved by leaning forward, aggravates by taking food. Pain has no specific periodicity, but pain become intolerable day by day, which caused frequent absence from work. Pain is sometimes associated with nausea and vomiting, but not associated with fever, chills, and rigor. In 3 to 4 occasions, pain was so severe that the patient was admitted to the hospital and managed by conservative treatment. He also complains of gradual weight loss for 3 months, and he gave history of steatorrhea for same duration. His bladder habit is normal, and he has no history of cough, chest pain, hemoptysis, bone pain, melena. He used to take some analgesics and anti-ulcerant frequently. He is immunized under EPI schedule, and he is non-smoker, but occasionally alcoholic for last 5 years, but he couldn't mention the accurate amount. On general examination, patient is not anemic, not icteric. Nutritional status is below average. BMI is 20 kg per meter square. All accessible lymph nodes are not palpable, including the left supraclavicular lymph nodes are not palpable. Pulse is 75 beats per minute. Blood pressure is 120 by 70 millimeter mercury. Temperature is 98 degree Fahrenheit, and pulse was respiratory rate was 16 breaths per minute. On abdominal examination, abdomen is a scaphoid in shape. Umbilicus is centrally placed and vertically slit. When he has no visible scar mark, and hernial orifices are intact. On deep palpation, mild tenderness is present in the epigastric region. Murphy's sign is negative. Liver, gallbladder, spleen, and para-aortic lymph nodes are not palpable, and kidneys are not palatable. Shifting dullness is absent. Bowel sound is present, and digital rectal examination reveals no abnormality. Other systemic examination reveals no abnormality. So my provisional diagnosis is chronic pancreatitis. থ্যাংক ইউ ডক্টর মারিয়া ফর প্রেজেন্টিং ইউর কেস। তহিদ ভাই, আপনাকে আমি প্রথম শুনি। আপনি তো দুটো হিস্ট্রি দেখলেন, একটা হচ্ছে আগের যে ডক্টর সাদিয়া প্রেজেন্ট করলো স্ক্রিনে দেখে, আর এখানেও মানে হিস্ট্রিটা ছিল, স্ক্রিন আমি প্রেজেন্ট করিনি, বাট ডক্টর মারিয়া প্রেজেন্ট না দেখে বল। হ্যাঁ, না দেখে ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশন মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু ও তো ওর মাথায় আছে প্যানক্রিয়াটাইটিস, ওই লাইনেই ফোকাস করে আগে গেছে। ও এদিক ওদিক একটু ডিবেট করা হচ্ছিল, কারণ ওর ডিডি যখনই জিজ্ঞেস করবো তখনই বলে ক্রনিক পেপটিক আলসার বলবে, কিন্তু পেরিওডিসিটি ডায়াগনস্টিক কিছু সে বলে নাই, তখন সে এটাতে বের হতে পারবে না। স্যার পেরিওডিসিটি বলছে মনে আছে, বলছে না,
পিরিয়ডসি জি বলছে। স্যার। জি তাহলে স্যার। আচ্ছা, এর সাথে ড্রাগ হিস্ট্রির সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, ওর জন্য কোনো ড্রাগ দিচ্ছে কিনা, কোনো এন্টি আলসারেন্ট বা পিপিআই আমি কোনো বলেছি। বলেছো না? জি আচ্ছা, স্যার। আর আরেকটা জিনিস ওই গত দিনে বলছিলাম, আবার রিপিট করি, যে তুমি এক্সামিনেশনে বললা যে অ্যাবডোমেনাল লিভার কিডনি নট পালপেবল, প্যারাওটিক লিভ নট পালপেবল, যেটা পাওয়া যায় না কোনোদিন, সেটা পালপেবল না, কিন্তু এক্সেসিবল লিমিটের কথা বললা না, যেটা পাওয়া যায় সেটা বলা হচ্ছিল। স্যার আমি তোমার উচিত বলেছি। ছিল বলা না, এক্সেসিবল লিমিট প্যারাওটিক বলছো। বলা যাবে না, প্যারাওটিক না বললে এটা সেফ প্যারাওটিক মনে হয়। জীবনে কোনোদিন কেউ পালপেশনে পায় না, ইনলার্জ হলেও। এটা অনেক ডিপ সিটেড অর্গান, এটা আসলে পালপেবল কোনোদিন হয় না ইনলার্জ করলেও। এটা রেক্টোপেরিয়াল একটা ব্যাপার, তো এটা যদি তোমার লিম্ফোমা টিম্ফোমা বা টেস্টিকুলার সেকেন্ডারিজ হয় তখন হয়তো বড় হলে পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার কেস যখন প্যানক্রিয়াটাইটিস, তখন এটা প্যারাওটিক লিম্ফ নোডটা পালপেবল না বললে হয়। ঠিক আছে, এটা অনেক ডিপ সিটেড স্ট্রাকচার। তুমি লিভার স্প্লিন এগুলো পালপেবল ইনলার্জ না বললা, পালপেবল বলো না, ইনলার্জ না, কিন্তু প্যারাওটিক বলো না, এক্সেসিবল লিম্ফ নোড গুলো বললেই চলে। অ্যাক্সেসিবল লিভার, আর বাকি রাইট। মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এক্সক্লুড করতে গেলে তোমার এই যে ডিডি কি বলবো বলো তো একবার, আমাকে লিস্টটা বলো। স্যার বলতে চাচ্ছি পেপটিক আলসার ডিজিজ অ্যান্ড ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস। ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস, পেপটিক আলসার ডিজিজ। পেপটিক আলসার ডিজিজ থাকলে ডিজিজের একটা টিপিক্যাল একটা পিরিয়ডিসিটি থাকে, একটা হিস্ট্রি থাকে, ওইটাও যে নাই বা আছে এটা একটু বলে আসা উচিত, তাই না? হিস্ট্রি স্যার ভিতরে এটা আমি বলেছি, একবার। নো হিস্ট্রি অফ পিরিয়ডিস, পেইন হ্যাজ নো পিরিয়ডিসিটি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, যেটা বলছো হিস্ট্রি চলে, এবারে চলবে, ঠিক আছে। ইমতিয়াজ। হ্যাঁ স্যার, যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো ওই অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন বলার সময়, যেহেতু এখানে কোনো পজিটিভ ফাইন্ডিং ছিল না, অন প্যালপেশন এক টানে যে লিভার স্প্লিন কিডনি আর নট প্যালপেবল, নো, দের ইজ নো অর্গানোমেগালি, তাহলে শেষ। কিন্তু ওই প্রত্যেকটা জিনিসকে তুমি কিরম করে জানি একটু আলাদা আলাদা করে বলেছিলে, তাতে মানে যেমন গলব্লাডার, প্যারাটিক লিম্ফ নোডস, হ্যাঁ এটা মানে ঠিক আলাদা আলাদা শুনেছে। একটানে যদি বলে ফেলো তাহলে সবই তো এখানে নন প্যালপেবল, একটানে ওটা হয়তো বলতে পারতে। আর তার অ্যাবডোমেনের যে শেপটা, এটাকে তুমি নর্মাল বলেছো, কিন্তু ছবিতে দেখে মনে হচ্ছে যে তার মানে এটা একটা স্কাফয়েড অ্যাবডোমেন মনে হচ্ছে, যে স্যার সে ওয়েট লস করেছে। হুম। স্যার আমি মুখে স্ক্যাফয়েডই বলছি বলার সময়। ও আচ্ছা, তাহলে ওটা হয়তো আমরা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, Sorry, এই আর কি। আদারওয়াইজ মানে হয়তো মিস করে গেছি আমি। আদারওয়াইজ তোমার প্রেজেন্টেশন তো স্যার আমার কাছে ভালো লেগেছে স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা একটু মেনশন করি, যে তুমি যে ডিটেলস বলার সময় পালস, ব্লাড প্রেশার, রেসপিরেশন, টেম্পারেচার, এটা বলার দরকার নাই, ভাইটালস উইদিন দ্য নর্মাল লিমিট বললে হয়। এখানে কিছু ডিটেলস আছে এর সাথে, পেনক্রিয়াটাইটিস সাথে পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার এগুলো খুব একটা রিলিভেন্ট না। আর এগুলো ডিটেলস যখন নর্মাল, তুমি একবার যদি বলে দাও এগুলো নর্মাল, তাহলে শেষ কভার করে দেয়, তাই না? আমরা বলি না ভাইটালস উইদিন দ্য নর্মাল লিমিট, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেশন, এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি বলার দরকার নেই পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে, যদি কোনো ইন্ডিকেশন জি না স্যার, থাকে। এটা আমি স্যার বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট এমবিবিএস পরীক্ষার সাথে এটা পার্থক্য যে স্যার এমবিবিএস ঠিক আছে, এমবিবিএস এ বলতে হবে, জি বলবে, স্যার। কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যদি তুমি বলো তাহলে এই রেসপিরেশনের সাথে আমার পেনক্রিয়াসের রিলেশন খুঁজবো আমি, যদি তুমি বলতে চাচ্ছ কেন, নর্মাল বলে যাও, যেটা নর্মাল, এর সাথে কোনো রিলেশনই নাই। একইভাবে স্যার অর্গানোমেগালিটা এভাবে বলাটা সেফ আর কি, কারণ এভাবে বললে তাহলে এটা প্যানক্রিয়াটাইটিস স্প্লিনোমেগালির কি রিলেশন থাকতে পারে এই প্রশ্ন করে ফেলতে পারে যে কেউ। এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা, তো তুমি যদি বললা কক বললে আমি কলা গাছ বুঝে নিবো, তোমার অত ডিটেলস বলার দরকার নাই, ঠিক আছে? তোমার বলা ইভেন যেমন বলো অন পালপেশন, অন পারকাশন, এটাও যদি না বলো আমি খুশি হবো। তুমি তোমার ইন্সপেকশন বলে যাবা, যখন পালপেশনে হাত দেবা তখন তোমার ফাইন্ডিংস অনুযায়ী আমি বুঝবো যে এখন সে হাত দিচ্ছে, তুমি অস্কার। কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে অনেকে এখনো বলে যে অন অন ইন্সপেকশন, অন পালপেশন, অন পারকাশন, এই হেডলাইন গুলো না বললে ভালো হয়। এটা একটা ম্যাচুরিটি প্রমাণ করে। তুমি যদি হেডলাইন বাদ দিয়ে কথাগুলো যদি ক্রোনোলজিক্যালি বলে যাও, পালপেশনের ফাইন্ডিং, পারকাশন, অস্কালটেশন, তাহলে আমি বুঝবো যে তুমি কোনটা থেকে কোনটা যাচ্ছ। বললে দোষের কিছু নাই, কিন্তু একটু ম্যাচুরিটি কম মনে হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্রসিড। স্যার আগের তুমি স্লাইড যদি একটু দেখাবেন? কোনটা? মানে হিস্ট্রি? মানে কি জানতে চাচ্ছ? ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন। আগেরটাতে স্যার ওটা বয়সের সাথে মেল ফিমেল কিছু লেখা নাই স্যার, এটা হয়তো একটা কোশ্চেন হতে পারে। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা প্রসিড করো, আমরা মানে ওকে শেষ করো। সিম্পল। ইয়েস। আর পেশেন্টের তো পেইন না, কোনো মেডিকেশন হিস্ট্রি pain, এসব পেশেন্টের? sir, pain and weight loss and
history of steatopia. এই মানে এই ক্ষেত্রে কি পেইনের কোয়ান্টিফিকেশন, কোয়ালিফিকেশন এবং কিভাবে পেশেন্টটা পেইন রিলিভড হয় বা পেশেন্টের কোনো ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি বা আদার কোনো কিছু হচ্ছে কিনা, ডু ইউ থিঙ্ক দিস হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দিস পেশেন্ট? Yes, sir. নিয়েছো? স্যার পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফের উপরে ডিপেন্ড করবে যে তার ম্যানেজমেন্টটা কি হতে পারে, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। আমি তা বলি, পেশেন্টের তো পেইন আছে, কন্টিনিউয়াস পেইন না, পেশেন্টের পেইন ইজ দ্য মেইন সিমটমস। জি স্যার। এবং এই পেইনকে পেশেন্ট কিভাবে রিলিভ করে বা ফ্রি থাকে, তার ইউজুয়ালি যে ইটস এ লং স্ট্যান্ডিং পেইন, ইটস এ ক্রনিক পেইন, লং স্ট্যান্ডিং পেইন। স্যার পেশেন্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অফ অ্যানালজেসিক। কোন ধরনের অ্যানালজেসিক এবং তার উপরে কোনো স্যার ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে কিনা। রাব্বি মানে এই এই কোশ্চেন গুলো পেইনটাকে ইভালুয়েট করা এবং এলিসিট করা এবং মোড অফ কন্ট্রোল বা ডিপেন্ডেন্সি, আই থিঙ্ক ইজ ইন ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি ফ্রম দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস স্যার, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো ইম্পর্টেন্ট। মজিদ স্যার আজকে যদি থাকতেন উনি কিন্তু এইটাই জিজ্ঞেস করতেন, এবং আমাদেরকে পরীক্ষার হলে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতেন স্যার, যে হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গেল ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি ইন কেস অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? Sir, if the patient has intractable pain which hampers the quality of life and absence from work, is the indication of surgery in case of chronic pancreatitis. তাহলে দেখো দুটো জিনিস, এটাকে ভালো করে তোমাকে কোয়ালিফাই অ্যান্ড কোয়ান্টিফাই করতে হবে, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, এই রিলেটেড কোনো কমপ্লিকেশন পেশেন্টের ডিসরিলেটেড হচ্ছে কিনা। কারণ আলটিমেটলি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দুটো দিকে, কনজারভেটিভ যাচ্ছ অথবা সার্জিক্যাল যাচ্ছ। সার্জিক্যাল যেতে হলে তোমাকে পেইন ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া, অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস যেগুলো হয়ে থাকে সেগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া। Sir, the patient has no local complications which causes পেশেন্টের কোনো লোকাল কমপ্লিকেশন নাই যার জন্য আমরা সার্জারি করতে পারি, মানে অ্যাজ এ হিস্ট্রি পেশেন্টের কোনো। আমি কিন্তু না, না, এটা কিন্তু কাউন্টার করছি না, আমি তোমাকে বলছি যে তুমি যখন হিস্ট্রিটা বলবে তখন এই পয়েন্টগুলোকে মেনশন করবে, ওকে? স্যার ও ও এখানে একটু কারেকশন করা দরকার, পরীক্ষার হলে কিন্তু এরকম অ্যান্সার দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, যে লোকাল কমপ্লিকেশন যে বললো এখনই কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা শুরু করবে যে লোকাল কমপ্লিকেশন কি হইতে পারে। কি হইতে পারে কি হ্যাঁ, এই যে এরকম কিন্তু অ্যান্সার দেওয়া যাবে না স্যার, কাউন্টার অ্যান্সার। না না, আসলে এখানে স্যার যেটা বলেছিলেন সেটা হলো ওই যে মানে পেইনটাকে ওর মানে জাস্ট এটা হলো আমরা ডিসকাশন করেছি, প্রেজেন্টারকে বলছি যেটা, যে আমরা ডিসকাশন করেছি পেইনটাকে এই ধরনের পেশেন্টে একটু কোয়ালিফাই করতে হবে, কারণ মানে তার এই ব্যথাটা তো মেইন একটাই সিমটম যেটা দিয়ে আমরা আসলে ডায়াগনোসিস যাচ্ছি, কোনো ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং নেই। তো সেই জন্য পেনটাকে একটু কোয়ালিফাই করা। আর যেমন এটা আমার চোখ মানে আমি এখানে আসলে স্ক্রিনে মিস করলাম কিনা, যে পেইনটা কমে কিসে সেটা মানে তার পার্টিকুলার কোনো পজিশনের কোনো ব্যাপার ছিল? Sir, leaning forward, the pain was relieved and তাহলে patient. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং, ঠিক আছে? আর তার এই ধরনের পেন গত 1 বছরে কয়বার হয়েছে সেটা Sir, কিছু ইন 3-4 অকেশনস আছে, কিন্তু ঠিক 1 বছরে আমরা বলি না যে 1 বছরে যদি 4বারের বেশি, 3 থেকে 4বারের বেশি হয়, যেটা তার কাজ থেকে তাকে মানে বিরত রাখছে, বারবার হসপিটাল এডমিশন লাগছে, তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি। রাইট, ওকে, এটা জাস্ট ডিসকাশন করছি। হ্যাঁ, রাইট রাইট। আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাই। সো হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস ইউ উইল অ্যাডভাইস ফর ইওর পেশেন্টস? Sir, to confirm my diagnosis, I will do ultrasonogram of a whole abdomen and endoscopy of upper GIT. And as a general investigation, I will do the CBC, serum electrolyte, serum creatinine. ওকে, আমি একটু বলি তোমাকে কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস বলছো যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম and the endoscopy. How endoscopy will help you to confirm your diagnosis? Sir, my differential diagnosis is peptic ulcer disease, so I want to do the endoscopy of upper GIT That to is not diagnosis the to peak. exclude the differential diagnosis. Yes, sir. ইমতিয়াজ, আল্ট্রাসাউন্ড যদি তোমার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের যে ফিচার গুলো আছে সব বলে, দেন উইল ইউ গো ফর এন্ডোস্কোপি? No, sir. তাহলে তুমি এন্ডোস্কোপি একবারে না বলে বলবা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবো, আল্ট্রাসাউন্ড উইল গাইড মি, আল্ট্রাসাউন্ড তোমাকে যেদিকে নেবে সেই দিকে যাবে, তুমি এন্ডোস্কোপি আর দরকার নাই তো।
তোমার যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস যে ফিচার গুলো আছে 1 2 3 4 5 6 করে যদি সবগুলো বলে, দেন এন্ডোস্কোপি করতে পারো অ্যাজ হোল ফর পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বাট দ্যাট ইজ নট ডায়াগনস্টিক। কথা বোঝা গেছে? তুমি একটা ইনভেস্টিগেশন করলে সে যদি তোমাকে ক্লু দেয়, দেন এই ক্লু তোমাকে গাইড করবে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন, সিটি হবে না এমআরসিপি হবে। ঠিক আছে? ওইভাবে কথা পরীক্ষার সময় ওইভাবে কথা বলবা। যে আল্ট্রাসাউন্ড বললে আমি তোমাকে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটা দিয়ে দেবো, তখন কিন্তু এন্ডোস্কোপি বললে ভুল হবে। আমি এন্ডোস্কোপি তখন আর নিবো না তোমাকে। আমরা এখন আসি, তোমার আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টটা আমি এখানে লিখিনি, সবকিছু ছিল ইটস এ নর্মাল স্টাডি, এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল। Yes, sir. দেন হোয়াট উইল ডু? I will do the MRCP. ওয়াই? কেন এমআরসিপি? আমরা প্রথম কেসে কি কি আলাপ করে আসলাম? Sir, ওয়াই? ওয়াই as ultrasonogram যেহেতু আমাকে কোনো ম্যাসের কথা বলে নাই, সো কোনো biliary obstruction আইডেন্টিফাই করার জন্য অথবা এমআরসিপি তে 2 মিলিমিটারও যদি স্টোন থাকে সেটা ডিটেক্ট করা যায়। সো আই উইল ডু দ্য এমআরসিপি টু ডেলিনিয়েট দ্য bile duct মারিয়া, or pancreatic duct. সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইজ অ্যান অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। The thing you will see that may not, আমি এটা নাও দেখতে পারি, ইটস অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, ওকে। Then you will, what you will do? MRCP or CT scan? Which one? CT scan. রোহিত ভাই, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টটা ওরা প্যানক্রিয়াস সম্পর্কে কি ডেসক্রিপশন দিচ্ছে একটু পড়া যায়? আছে ওই জায়গায় প্যানক্রিয়াস সম্পর্কে কি বলছে? পড়া যায় আমার কাছে, আমি বলতে মানে অ্যাবসলিউটলি নরমাল প্যানক্রিয়াস, নরমাল, কোনো প্যানক্রিয়াটিক ইকোজেনিসিটি ইনক্রিজ, স্ট্যান্ড নাথিং। ফরমেশন ওই ধরনের কিছু বলে নাই না? এভরিথিং শুধু যে স্টোন হতে পারে, ডার্ক ডাইলেট করে তা না, আগে কিন্তু আরো অনেক চেঞ্জ হয়, কিছু বলে নাই। নো নো নাথিং। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাই না বললে এখন কথা হচ্ছে নেক্সট ইনভেস্টিগেশন কি হবে। নেক্সট ইনভেস্টিগেশন ডেফিনেটলি তোমার আল্ট্রাসাউন্ড যদি নরমাল হয়, তুমি এখন এন্ডোস্কোপি করলে আমার আপত্তি নাই। এখন যদি তুমি এন্ডোস্কোপি করো, এখন আমার আপত্তি নাই। এন্ডোস্কোপি নরমাল হলে দেন কোশ্চেন আসবে কি করবা। এন্ডোস্কোপি করা হয়েছে নরমাল, এন্ডোস্কোপি নরমাল, শুধু গ্যাস্ট্রাইটিস একটু ইয়ে ছিল বলতেছিল, আর কিছু না, নাথিং। এখন তুমি সিটি করতে চাচ্ছ। হ্যাঁ, যেহেতু ক্লিনিক্যাল সাসপিশনটা স্টিল প্যানক্রিয়াসের দিকে আছে, তাহলে স্যার সিটি স্ক্যান, কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি স্ক্যানই মনে হয় স্যার। সেটাই ওকে জানতে চাচ্ছি যে সিটি কেন করবে, ওর যুক্তিটা কি, ওই বলুক। হোয়াট ইজ দ্য রেশনালিটি অফ ডুইং সিটি ইন দিস পেশেন্ট, কি জানতে চাও? Sir, CT scan in case of chronic pancreatitis, CT scan may show the fibrosis or atrophy of the pancreas, and dilated duct is shown in the CT scan. ডাইলেটেড ডাক্ট তো আল্ট্রাসাউন্ড বলে না, এখানে তো ডাইলেটেড তুমি চাইলেও পাচ্ছ না। আল্ট্রাসাউন্ড তো বলে না যে ডাইলেটেড ডাক্ট। No, sir, বলে না। And pancreatic calcification is also seen in the CT scan. তো এটা প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে বের হইতে হবে, তবে প্যানক্রিয়াটিস পাথর, প্যানক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস মাথার মধ্যে ঢুকে If আছে। there এটা is any mass in the pancreas 1 to 2 centimeter in size, which can detect in the CT scan. এটা একটা বলতে পারো যে ছোট মাস দ্যাট ইজ মিস বাই আল্ট্রাসাউন্ড। আল্ট্রাসাউন্ড রেজলিউশন তো একটা লিমিট আছে, সার্টেন লিমিটে করে রেজলিউশনে আনতে পারে না, তাই না? তো ওই জন্য সিটি স্ক্যান করলে হয়তো তুমি এটা প্যানক্রিয়াটিক অনেক সময় প্যারেনকিমাল ক্যালসিফিকেশন হয়, ডার্ক ডাইলেটেড না হলে কি হবে, সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন ডাক্তার কিন্তু ক্যালসিফিকেশন হতে পারে, প্যানক্রিয়াটিক ক্যালসিফিকেশন আমরা ফাইব্রোক্যালসিনোসিস যেটা বলে আর কি। এটা কিন্তু সিটি স্ক্যান করলে আসতে পারে, প্যানক্রিয়াটিক অ্যাট্রোপি কিনা আসতে পারে, এই দুটো জিনিস। আর কিছু, আর যেটা বললে একটা ম্যাসলেশন স্মল যেটা আল্ট্রাসাউন্ড মিস করছে, এগুলো আসতে পারে, তাই না? ওকে, সিটি স্ক্যান পেশেন্টের করা হয়নি। সিটি স্ক্যান করা হয় এই মতো করা হয়নি, তাই না? রোহিত ভাই, ওই স্যার এখানে একটু বলতে পারি স্যার, আনএক্সপ্লেইনড অ্যাবডোমিনাল পেইনের জন্য সিটি স্ক্যান ইন্ডিকেশন আছে একটা, ইন্ডিকেশন স্যার, কিন্তু এন্ডোস্কোপি যদি নেগেটিভ আসে তাহলে অবশ্যই করতে হবে। এন্ডোস্কোপি হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস স্যার। endoscopy report is normal, then the CT scan is the investigation of the child. মানে ওকে বলছি যে ওই ক্রোনোলজিটা মেইনটেইন করবে, ওর যখন আল্ট্রাসাউন্ড নরমাল হলো তখন ও এন্ডোস্কোপিতে যাবে, আগে এন্ডোস্কোপি করবে না।
বাট তারপরে এন্ডোস্কোপি নর্মাল হলে তখন সিটিতে যাবে, আমরা যে গ্রাজুয়ালি স্যার আগাবে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমি একটু এমফাসাইজ করতে চাই যে এখানে কিন্তু ব্লাড বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জের যে ইম্পর্টেন্স এটা কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনে আসতেছে না কিন্তু, কারণ এখানে কিন্তু আমরা একটা, ও কিন্তু প্রথমেই একটু কনফার্ম অ্যান্ড ডায়াগনোসিসে চলে গেছে, কিন্তু ও এটা তবে স্যার আপনি আগেও বলছেন যে সিম্পল দিয়ে শুরু করাটা ভালো, যে যে শুরু ব্লাড করলে একটা বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ। ক্লু পাওয়া যায়। একটা ক্লু পাওয়া যায় স্যার, কিন্তু এখানে কিন্তু ডিসকাশনে আসতেছে না যেহেতু সে এটাতে এমফাসাইজ দেয় নাই, কিন্তু এটা তাকে মানে ইম্পর্টেন্ট, এটা সেটা আনা উচিত স্যার এটা। বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, রাইট। Sir, I will do the lipid profile and serum calcium level and RBS of this patient. And in case of chronic pancreatitis, pancreatic enzyme stool elastage or fecal fat content is seen. পেশেন্ট কি এটা পেশেন্ট স্টেটোরিয়া বলছে, পেশেন্ট তো Yes, স্টেটোরিয়া? sir. The criteria for 3 months. তাহলে তো পেশেন্ট অবশ্যই এটা অ্যাটলিস্ট প্লেন এক্সট্রা অ্যাবডোমেনও আসতে পারে যেহেতু তোমার Sir, স্টেটোরিয়া। plain extra abdomen করা হয়েছে স্যার। কিছু দেখা যায়? ফাইন্ডিংস আছে কিছু না? ফাইন্ডিংস Yes, নাই, sir. কি আচ্ছা আছে? স্যার, multiple radio opaque shadow are seen in the right paraspinal region along the pancreatic headline. হ্যাঁ, তাহলে তো এখন তো ঘুরে ফিরে ওই এট কথা দ্য চলে আসে। লেভেল বলতে হবে তো স্যার, লেভেল বলে কোন নাই স্যার, লেভেলে? লেভেল তো বলতে। Level, sir, ভার্টিব্রাল লেভেল বলো। level 1, T12 and L1. না না, এখন তো মনে দেখা হবে না, যাচ্ছে আরো নিচে T12 হবে। এর উপরে। T12. তাহলে তুমি এখন বলি, তাহলে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটা কি ঠিক ছিল? এখন আমরা রেড টু রেড যদি অ্যানালাইসিস করি, ওয়াজ ইট নর্মাল, ওয়াজ ইট কারেক্ট অর রং রিপোর্ট? এটা তো আমাদের একজন বলছেন যে এটা অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, তাই না? তাহলে অপারেটর। সোনোলজি যে ছিলেন সে তো এই ফাইন্ডিংস গুলো মিস করে ফেলছে, যেটা এক্স রে তে আসছে এই স্টোন, সোনোলজি মিস করার তো কোনো কারণ নাই, তাই না? ওকে, তাহলে তোমার পরীক্ষার সময় আমার যদি মনে হয় যে এই ধরনের একটা ডায়লেমা শুরু হয়, কথা তোমার সঙ্গে আমার মিলছে না বা তুমি আমাকে তখন তোমাকে কিন্তু কিছু কিছু ইনভেস্টিগেশন রিপিটও করা যেতে পারে। যে শোনো, আমি যেটা বলছিলাম পেনকেসের ডেসক্রিপশন, ওদের ভদ্রলোক ডেসক্রিপশন নর্মাল, এত কিছু ফাইন্ডিংস আর পেনকেসের ডেসক্রিপশন নর্মাল হতে পারে না, তাই না? পেনকেটে কিছু চেঞ্জ, প্যারেনকেমাল চেঞ্জ আসতে বাধ্য, তাই না? ডাক ডাইলেটেশন, স্টোন ফরমেশন না হলেও প্যারেনকেমাল অ্যাট্রোপি, প্যারেনকেমাল তোমার স্ট্যান্ড ফরমেশন, হাইপারিকুইক নোডুল, এগুলো কিন্তু অনেক কিছু চলে আছে আর্লি স্টেজে, এগুলো ভালো সোনোলজিস্ট কিন্তু বলতে পারে। তৌফিক ভাই, এখানে আমার একটা বলেন। অবস্থা হচ্ছে যে আমি এই ক্লাসটা করাতে গিয়ে যে দুটো কেস সিলেক্ট করা হলো, আমার এখানে আরো 3-4টা মানে কেস ছিল, যেখানে দেখা গেল প্রত্যেকটা পেশেন্টেরই মানে ইনভেস্টিগেশন ফলো করেছে সনোগ্রাম দেন এমআরসিপি, মানে সিটি হ্যাঁ, ফলো মানে দেখা যাচ্ছে যে এই মানে 4-5টা কেস যেটা আমি দেখলাম কোথাও হয়নি, এবং স্টুডেন্ট কিন্তু সেভাবেই বলছে। তারা দেখেন মানে প্রথম স্টুডেন্ট আমাদের কিন্তু আসলো যে ওই আলট্রাসোনোগ্রামের পরে মানে এমআরসিপি, এই বাড়িও বলছে আলট্রাসোনোগ্রামের পরে মানে এমআরসিপি নট সিটি স্ক্যান। সো এই সম্পর্কে কোনো কমেন্ট করবেন? এই সম্পর্কে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, রাব্বি হয়তো আমার সাথে একমত হবে কিনা জানি না, যেটা হচ্ছে যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে যদি কোনো ম্যাস লিশন বলে, ওটা বেটা ডিলিশনের জন্য ডেফিনেটলি সিটি স্ক্যান। আর যদি আল্ট্রাসাউন্ড বলে biliarity dilated, bile duct dilated, pancreatic duct is dilated, then MRCP is the choice of investigation. MRCP পরে সিটি আসবে, কিন্তু ডাক্ট ডেলিনেট করতে গেলে, ডাক্ট সম্পর্কে আরো ডিটেল জানতে গেলে আমার মনে হয় MRCP is the option ম্যানেজমেন্ট পারপাসে। আর যদি জি স্যার, ডাক ডাইলেট নর্মাল অ্যাবসলিউটলি ডাক স্যার, থাকে অ্যাবসলিউটলি। তখন আমরা সিটিতে যাব। ডাক্তার অ্যানাটমি এমআরসিপি ইজ বেস্ট অপশন, তারপর প্যারেনকেমা সিটি স্ক্যান। এখন ও কোনটা করবে, চয়েস ইজ দ্য এক্সামিনার। রাইট। ওকে ওকে দেন স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আছে যে এই হ্যাঁ, এক্সরে আর নর্মাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও দেখে এটা কি এরপর কি এটা তো অপারেশনে যাবে নাকি
এই পেশেন্টের না, পেইন এটা আছে ডেফিনেটলি অপারেশন যাবে, এটা কনজারভেটিভ চলবে, আরো ফার্দার ইভালুয়েশন দরকার আছে, কারণ ফার্দার এটা কি ইভ্যালুয়েশন অপারেশন লাগবে করবে, স্যার। এটা কোনো অপারেশন করতেই পারবে না সে। না এই জন্য এটা স্যার, এই জন্যই স্যার যেটা স্যার যেটা প্রশ্ন করলেন আমিও স্যারের সাথে একমত, যেরকম এটা ফার্দার ইভ্যালুয়েশন লাগবে, যে আলট্রাসোনোগ্রাফি এটা রিপিট করা উচিত, অথবা হুম সরাসরি সিটি স্ক্যানে চলে যেতে পারে, অথবা এমআরসিপি তে চলে যেতে পারে। হুম হুম। So this is the MRCP report. তুমি লাস্টেরটা আমরা শুধু পারিও। দেখতে Sir, this is the MRCP, which shows the main pancreatic duct is dilated and tortuous, and there is multiple signal void area in the head and body region. Chronic impression is chronic calcific pancreatitis with pancreatic multiple calculi. what is the diameter of the duct? চলো আমরা Maximum diameter MPD is 9 millimeter. 9 millimeter. না, এইটা আল্ট্রাসাউন্ড মিস করার কোনো কারণই নেই, এটা এই যে সোনোলজিস্ট আমি এখন ওইভাবেই যাই যে রিপোর্ট ওয়াজ রং, তাই না? Right. এটা মিস করার কোনো কারণ নেই, 9 মিলিমিটার ডাইলেটেড ডাক্ট উইথ স্টোন, এটা মিস করার কোনো কারণ নেই, তার মানে সোনোলজিস্টকে মিস করছে, আমাদের মিস গাইড করতে হবে। Right. হ্যাঁ, কিন্তু স্যার পরীক্ষার সিচুয়েশনে যদি আজকে যেরকম হয়েছে, এই মানে এই পেপার নিয়ে যদি পরীক্ষা হতে থাকে, তাহলে ও যদি রেশনালি মানে ঠিক আজকে যে ইনফরমেশন গুলো আছে রুগীটার সাথে, এটা নিয়ে যদি পরীক্ষাটা হয় স্যার, তো তখন ও পজিশনে ও স্টুডেন্ট, ওকে তো আল্ট্রাসাউন্ড নর্মাল দেওয়া হলো, ও যদি রেশনালি এরপরে কি এন্ডোস্কোপি করে, এন্ডোস্কোপি আবারও ধরুন নর্মাল আসলো বা নর্মাল গ্যাস্ট্রাইটিস, তাহলে আমি কিন্তু স্যার এই পজিশনে থাকলে আসলে সিটি স্ক্যান করতাম, Right. কারণ আমার ডেফিনেটলি মাথায় এটা ওটা তো আমরা আগেই বললাম যে পেনক্রিয়াটিক ডাক্ট জি যদি স্যার। ডাইলেটেড না থাকে হ্যাঁ সিটি ইজ দ্য অপশন, আমরা তো আগেই বলে হ্যাঁ, ফেলছি। এবং সিটি করার ঠিক পরে আছে, যেহেতু এই মানে আরো ভালো মতো বুঝতে চাই, এই একই পেশেন্টে আমি হয়তো এমআরসিপিও করব, মানে দুটাই করব। সিটিতে কিন্তু এই মিসটা করবে না, সিটিতে 9 মিলিমিটার ডাইলেটেশন এটা কিন্তু সিটি মিস করবে না, তখন কিন্তু আমাকে আবার এমআরসিবিতে আসতেই হবে, আমাকে মানে আলটিমেটলি আলটিমেটলি কিন্তু আমার দুটাই লাগবে স্যার। আমাকে কিন্তু সে লাইনে নিয়ে আসবে, যে আনুক জি সিটি স্যার। আনুক আর ইয়ে আনুক, আমাকে কিন্তু সে লাইনে আনবে, কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড মিসগাইড করলেও সিটি মিসগাইড করবে না। ঠিক জি আছে, প্রসেসটা ওইটাই জি হবে, স্যার। আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ম্যাচ লিস্টার না হলে ডাইলেটেড না সিটিতে যাবে, সিটি কিন্তু আলটিমেটলি ঘুরে আমাকে এমআরসিবিতে নিয়ে আসবে। জি স্যার। কোনো কোশ্চেন করবে মারিয়াকে এখন? ইমতিয়াজ, এনি কোশ্চেন টু মারিয়া? না, ইয়ে মারিয়ার ক্ষেত্রে যেটা আমার পরামর্শ, যে তুমি কনসিস্টেন্ট ছিলে, ফাইন, হ্যাঁ, আর কিন্তু কোন সময় পরীক্ষায় যখন ইন্টারাকশন হবে, যে না স্যার এটা আমি বলেছি, ওটা আমি বলেছি, ঠিক ওই জিনিসগুলা বোধহয় একটু অ্যাভয়েড করে মানে চুপ থাকা বেটার ওখানটায়। তো চুপ করে থেকে বা খুব সফটলি বলে স্যার আমি না ওটা এভাবে মেনশন করেছিলাম, কারণ অনেক সময় হয়তো এক্সামিনাররা অনেক কিছু মিস করে, কিন্তু এটাকে একটু সফটলি হ্যান্ডেল করা বেটার। আর আদারওয়াইজ তোমার থিঙ্কিং ওগুলা ঠিক আছে, অ্যাপ্রোচ রেশনাল আছে। রাইট। ডক্টর আসান, এনি কোশ্চেন? স্যার জি স্যার, কিছু কোশ্চেন আছে। মানে আমরা একটু মানে ইয়ে করি, উইথ দিস ফাইন্ডিং ওর ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা একটু বলুন না, মানে স্টুডেন্টের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তুমি এখন কি করতে চাও বলো, তোমার প্ল্যান কি? তুমি এখন কি করতে চাও মারিয়া? So treatment plan I will do the multidisciplinary team approach. The general surgeon, hepatobiliary surgeon, gastroenterologist, and counseling psychologist for alcohol dependence of the patient. Is he alcoholic? Yes, sir. For 5 years. Yeah? Yes, sir. মানে বিং এ সার্জন, হোয়াট ইজ ইওর ওপিনিয়ন? না, আমি আরেকটু বলি, সার্জন হিসেবে তুমি গ্যাস্ট্রোলজিস্ট ওপিনিয়ন কেন নেবা? Why you are taking opinion from gastroenterologist? How they can help you in management of this patient? Sir, as there is the option of ERCP or ESW, then pancreatic duct stent replacement. So in case these of procedures are now being done by surgeons. This ERCP, ESWL is not by gastroenterologist. This is done by the technician. Yeah, there are technician for ESWL. Our ERCP is done. Lots of surgeons are doing ERCP. Why gastrologist?
তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ আমি আমাদের নিজেদের আমরা মার্কেটিং করছি না, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, তুমি বলবা যে ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্টকে হেল্প দিতে পারে, এটা বলতে পারো, নট নেসেসারিলি গ্যাস্ট্রোন্টারোলজিস্ট। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এন্ডোস্কোপি যারা ইন্টারভেনশন করে তাদের হেল্প দিতে পারো। আর হচ্ছে ডেফিনেটলি যারা হেপাটোবিলিয়ারি প্যানক্রিয়াটিক সার্জন, তারা জেনারেল সার্জন থেকে তাদের এক্সপোজার বেশি বেটার করবে। আর জেনারেল সার্জন হিসেবে তোমার এক্সপোজার ডেফিনেটলি আছে, তুমি আলটিমেট পেশেন্ট তো তোমাকে ম্যানেজ করছো। তুমি যদি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বলো তাহলে তোমাকে বলবা ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট, নট গ্যাস্ট্রোন্টারোলজিস্ট। এখন এটা আমাদের দেশে না, শুধু আমরা করি না, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় সবাই করে এটা। কারো নিজস্ব ডোমেইন নাই এখন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই করে এগুলো। হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন করছে, এটা এন্ডোস্কোপিস্ট করতেছে, এটা জেনারেল সার্জন করছে, এটা মানে হেপাটোলজিস্ট করতে। তারপরে ইন্টারভেনশন যে করে সেই পাবে এটা। ঠিক আছে, কি করতে চাও, তোমার অ্যাকচুয়াল প্ল্যান কি করতে চাও? মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ করলা, সবাই কি বলবে তোমার মনে হয় এটা বেলায়, কি অপিনিয়ন দেবে? As the main pancreatic duct is more than 3 millimeter, it is 9 millimeter, and the patient has exocrine insufficiency and multiple stones in the head and body, so surgery is the choice of option in this patient. And the lateral pancreatic jejunostomy with pouring of the pancreatic head. তোমাকে আবার একটু কারেক্ট করে দেই, আমাদের কিন্তু একটু আগে বলছে যে একটা কথাই বলছে, অনলি ইন্ডিকেশন ইজ ইনট্রাক্টেবল পেইন নন রেসপন্ডিং টু এনি ট্রিটমেন্ট। এইটাই তোমার ইন্ডিকেশন হবে। ওই এক্সোক্রাইন এন্ডোক্রাইন কিন্তু সার্জারি করে ভালো হবে না। তুমি যে বললে এক্সোক্রাইন ডেফিসিয়েন্সি আছে, হ্যান ত্যান আছে, যার জন্য সার্জারি করবে, স্টোন, ডাইলেটেশন, কোনোটাই কিন্তু সার্জারি করে ভালো হবে না। ইট ইজ ইররিভার্সিবল ডিজিজ, ড্যামেজ দ্যাট হ্যাজ অলরেডি বিন ডান, ইট ইজ ইররিভার্সিবল। তুমি এটা কোনোটাই রিভার্স করতে পারবে না। একটা জিনিস পারবে, ব্যথা কমাতে পারবে কিনা এটাই দেখো। তাহলে তোমাকে বলতে গেলে একটা কথাই বলতে হবে যে জাস্ট ফর ইনট্রাক্টেবল পেইন নট রেসপন্ডিং টু এনি ট্রিটমেন্ট। আর ওয়ার্ক লস যা থিওরিটিক্যাল যা বলছিল ওইগুলো, বাকিগুলো বলবা না, এটা কিন্তু ইন্ডিকেটর না তার জন্য। স্যার আরেকটা কথা বলি স্যার, এখানে হেড কোরিংটা বলা যাবে না স্যার, এটা অ্যান্সার হবে যে প্যানক্রিয়ালিথেটমি ল্যাটারাল প্যানক্রিয়াটিক জেজুনোস্টমি। ঠিক আছে, এটার জন্য তারপরে যদি ও তো যা জানে, মানে এটা মানে বি সিম্পল, হ্যাঁ, কমনলি যেটা করা হয় মানে সেটুকু বলে থেমে যাওয়াটাই উত্তম। ভালো জানা ভালো, কিন্তু এটা তাদের কাছে প্রুফ করা যাবে না যে আমি একটু বেশি জানি। ঠিক আছে, কিন্তু মানে এই যে কিপ ইট সিম্পল এন্ড স্টুপিড, এটা হচ্ছে সবসময় এক্সামিনেশন হচ্ছে প্রাইমারি মেথড, তাহলে ভালো করা যায়। স্ক্রিনে কি জানি আসতেছে? হ্যাঁ আসবে, একটু টেক অনলি 5 মিনিটস, ইটস এ পোস্ট টেস্ট একটা, জাস্ট 8টা কোশ্চেন আছে, স্টুডেন্ট আনসার করবে, আমরা দেখবো আর কি এর মধ্যে স্টুডেন্টের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। ডক্টর হাসান। স্যার কয়েকটা কোশ্চেন ছিল। প্রথম হচ্ছে যে ও হিস্ট্রিতে বলেছে পেশেন্টের পেইন যেটা তার ডেইলি ওয়ার্কে হ্যাম্পার করছে, আবার ইকোগ স্কোর বলেছে 1, হাউ ইজ ইট কোরিলেট, এটা ছিল না, ওয়ার্ককে হ্যাম্পার করা আর ইকোগ স্কোর 1 এটার সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করতে গেলে তার অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ডেইলি লিভিং পেশেন্টের ইকোগ স্কোর 1 কি আছে, মারিয়া বলতে পারবে? Sir, restricted physical activity but not strenuous যে অ্যাক্টিভিটি সেটা সে করতে পারবে না। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ফুড হ্যাবিট জানার দরকার ছিল কিনা? জি স্যার, দরকার ছিল। ওকে, কেন দরকার ছিল বলো তো, কেন? স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডায়েটটা হবে হচ্ছে লো ফ্যাট ডায়েট, হাই ইন কার্বোহাইড্রেট। থিওরিটিক্যাল বলো না, তোমাকে বলতে হবে আমি যে কাউন্সিলিং যখন করবো পোস্টমর্টমে তাকে আমার ডায়েট সম্পর্কে অ্যাডভাইস করবো, এই জন্য জানা দরকার, তাই না? এটা কাউন্সিলিং পারপাস লাগবে। এই পেশেন্ট তো অপারেশনের পরে তার মেইনলি হবে তার ডায়েট হ্যাবিট, এত কিছু করার নাই। ডায়েট হ্যাবিট আর যদি প্রেশার না কমে কিছু অ্যানালজেসিক কোনটা দেবা কি দেবা সেটা নো নিউ, মেইনলি হচ্ছে তার ডায়েট হ্যাবিট এবং চেঞ্জ অফ দ্য লাইফ স্টাইল, এই দুটোই তার কথা হবে, তাই না? তাহলে এই যে তোমাকে জানতে হবে তোমার কাউন্সিলিং এর জন্য, আর কিছু না। আচ্ছা, পেশেন্টকে অ্যালকোহলিক বলতে হলে কতটুকু অ্যালকোহল কতদিন যাবত খাওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি আসবে কিনা? এরকম কোনো ডেফিনিশন নাই। একটা মানুষ বলছে সে অফ এন্ড অন অ্যালকোহল খান,
দ্যাট ইজ মানে অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্ট, সেটা আমরা তো বলিনি, আমরা বলতেছি স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে আগের কেসের ক্ষেত্রে যে এমআরসিপি ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের ক্ষেত্রে বা প্যানক্রিয়াটিক সিরোসিসের ক্ষেত্রে এমআরসিপির রোলটা কি? এমআরসিপি রোলটা হচ্ছে, এমআরসিপি তে আমরা ডেফিনেটলি যে মাল্টিসিস্টিক থাকে বিভিন্ন জায়গায়, যে সিস্ট গুলো ডেফিনেটলি আল্ট্রাসাউন্ড যেটা বলতে পারে না বলতে পারে, আর যার হচ্ছে ডাক্তার কমিউনিকেশন আছে কিনা, যে 30% কেসে ডাক্তারের সঙ্গে মেইনলি একটা কমিউনিকেশন থাকে, এটা এমআরসিপি বলতে পারে। ফার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে সিস্টিক ফ্লুইডের স্টাডি করার প্রয়োজন ছিল কিনা? কোনটা বলে প্রথম কেসটায়? জি স্যার। সিস্টিক ফ্লুইড কোথা থেকে নেবে, কিভাবে নেবে? যে সিউডোসিস্টে যে কালেকশন ছিল ওটা জানতে হচ্ছে সিস্টিক ফ্লুইড স্টাডির প্রয়োজন আছে কিনা। সিস্ট স্টাডি সিস্ট আমরা যখন করি, যখন ম্যালিগনেন্সির সাথে ডিফারেন্সিয়েট করতে যাই, তখন তো সিস্ট ফ্লুইডের আমরা লাইপেজ লেভেল বা টিউমার মার্কার দেখি। আদারওয়াইজ সিস্টের ফ্লুইড কালেকশন সিস্টে আমরা ইউজুয়ালি করি না স্টাডি করার। ডায়াগনোসিস যদি অ্যাকুট সিস্ট হয়, প্যানক্রিয়াটিক সিরোসিস, তাহলে এই দেখে এই ক্ষেত্রে দরকার নাই। না, এই ক্ষেত্রে দরকার নেই। জি স্যার, দরকার নাই, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। যদি ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করো, তাহলে তোমার ছোট স্মল সিস্ট ম্যালিগনেন্ট বা এই ধরনের কিছু চিন্তা নিও, তোমার ওই আমরা আইপিএমএন বললাম বা ওই ধরনের কিছু বললে, তখন আমরা সিস্টিক ফ্লুইড নিয়ে টিউমার মার্কারটা দেখি আমরা, বা লাইপেজ লেভেলটা দেখি। ওকে স্যার, এখানে একটু বলতে পারি যে এখানে এমআরসিপি যে রোলটা, এটা কিন্তু যেটা বলে যে এমআরসিপি ফাইন্ডিংস এর চ্যানেল অফ ফ্লেক্স, মানে देयर উইল বি স্ট্রাকচার এন্ড ডাইলেটেশন এন্ড স্টোন, এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর একটা হচ্ছে প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ, আরেকটা দেখা হচ্ছে এটা কি হেড ডমিনেন্ট ডিজিজ না ডিফিউজ ডিজিজ। এই জন্য আমরা আজকাল কিন্তু এমআরসিপির সাথে একটা কন্ট্রোল সিটি ফিল্ম সাজেস্ট করি, যাতে নন কন্ট্রাস্ট সিটি ফিল্ম এমআরসিপির সাথে দেয় আর কি। এটা স্টোনের ডিস্ট্রিবিউশনটা বোঝায়। জি জি, দেখি সেকেন্ড কেসটার জন্য বললেন না প্রথমটার জন্য? সেকেন্ড কেসটার জন্য, সেকেন্ড কেসটার জন্য। আচ্ছা, সেটাই এগ্রিড। আসাদ সে আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এটা বেলি লাভের একটা ইনফরমেশন দিয়ে একজন ডক্টর আসিফ করছে, 28th এডিশনে সি লেভেল মেনশন মোর দেন 400 ন্যানোগ্রাম, এবং আরেকটা জায়গায় মোর দেন 192 ন্যানোগ্রাম বলা হয়েছে ইন কেস অফ মিউসিনাল নিউপ্লাজম। হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? রাব্বি, এটা তো আমার জানা নাই, কিন্তু এটা কিসের লেভেল? এটা কি ব্লাড লেভেল বলছে না সিস, মানে সিস ফ্লুইড লেভেল? সিস্টিক ফ্লুইড লেভেল মোর দেন 400। এটা একটা ব্লাড লেভেল আছে 250 এর মতো বেশি গেলে আমরা নিউপ্লাস্টিক চিন্তা করি। আর সিস্ট ফ্লুইডের বেলায় এটা সিগনিফিক্যান্ট না স্যার। এটা সিস্টিক নিওপ্লাজমের ক্ষেত্রে এটা লাইপেজ অ্যামাইলেজ লেভেল হাই, এটাই হচ্ছে গিয়ে সিস্টিক নিওপ্লাজমের ক্ষেত্রে কমন। ডক্টর সুকান্ত একটা প্রশ্ন করছে, আমার মনে হয় ডক্টর সুকান্ত তুমি সরাসরি জিজ্ঞেস করো, এই কোশ্চেনটা ক্লিয়ার না। সুকান্ত ইউ ক্যান আস্ক ডিরেক্টলি। জি স্যার, প্রথম কেসটাতে স্যার রেট্রোপেরিটোনিয়াল যে সিস্ট স্যার পিপিসি, ওটা স্যার যে এরকম পেন্ডুলাস ওবেস পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে আমরা পালসিটালিটি বা সোয়েলিংটাকে ওইভাবে ডিমার্কেট করতে পারবো কিনা এটাই জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, মানে অত ওয়েল ডিমার্কেটেড হবে কিনা। এটা তো গেট আপ অফ দ্য সোয়েলিং কখনোই হবে না প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্টের ক্ষেত্রে। আর যদি পালস ফ্লুইড আছে, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডেলিনিয়েট দ্য সোয়েলিং অ্যাকুরেটলি অ্যাসাইটিসের কারণে। রাব্বি, আমি আসলে বুঝি না প্রশ্নটা স্যার। মানে pseudopancreatic cyst at the same time patient has got ascites, that is presence of the fluid থাকার কারণে ascites হওয়ার কারণে মডারেট অ্যামাউন্ট অফ ascites ছিল, আমরা যে রিপোর্টে দেখলাম সেই ক্ষেত্রে লাভটাকে অ্যাকুরেটলি ডেলিনিয়েট করা সম্ভব কিনা? সম্ভব না স্যার। ওকে স্যার, একটা কোশ্চেন করতে পারি স্যার? শিওর স্যার, এই যে প্রথম কেসটাতে সিউডোসিস্টের সাথে স্যার মাল্টিপল স্টোন ছিল স্যার প্যানক্রিয়াটিক ট্র্যাক্টে, তো স্যার সেক্ষেত্রে কি স্যার প্রি অপারেটিভ গ্যাস্ট্রেক্টমি করার আগে কি স্যার আমরা ইআরসিপি প্যানক্রিয়াটিক স্টেন্ট করতে পারি স্যার? না, স্টেন্ট কেন করব? না না, আনসার ইজ নো। এই স্টোনটা তো আসলে ইআরসিপি করার উদ্দেশ্য কি? স্টোন গুলো বের করা। তো যদি ইআরসিপি করার উদ্দেশ্য হয় তোমার যে সিস্টের সঙ্গে ডাক্তারের কমিউনিকেশন আছে, ডাক্তার রাপচার হয়ে গেছে, তাহলে ইউ ক্যান গো ফর ইআরসিপি এন্ড স্টেন্টিং করলে ওই সিস্টটা ওই থ্রু ওই স্টেন্টে ড্রেন হবে, তখন সিস্টো গ্যাস্ট্রোস্কোপি লাগেও না।
ঠিক আছে, যদি তোমার ইন্টেনশন থাকে সিস্টটা ড্রেন করা থ্রু অ্যাম্পুলা, দেন ইউ ক্যান গো ফর স্টেন্টিং। আদারওয়াইজ এই স্টোন গুলো প্যানক্রিয়াটিক স্টোন, তো আগে আমি রাব্বি যেটা বললো যে প্যানক্রিয়াটিক স্টোন, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের ডাক্তার যে চেঞ্জটা হয় হচ্ছে ফাইব্রোসিস, ইন্টারভেনিং ফাইব্রোসিস এন্ড ডায়াটেশন, মানে চেইন অফ লেক আমরা যদি বলি। এবং এই লেকের ভিতরে যে পাথরগুলো থাকে, এই পাথরগুলো স্পাইকি, খুব স্মুথ রাউন্ডেড স্টোন না। তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি ইয়ারসিপি করে এই পাথরগুলো বের করা যায় না মোস্ট অফ দ্য কেসে, মানে মোস্ট অফ দ্য 100% কেসে বের করা যায় না আনটিল আনলেস ইউ গো ফর ইএসডব্লিউএল। এতে পালভারাইজ করলে অনলি দেন ইউ ক্যান রিমুভ দ্য স্টোন। সো ইয়ারসিপি করে এই পাথর বের করার অ্যাটেম্প নেওয়া ঠিক না যদি ডাকটা ইউনিফর্মলি ডাইলেটেড না হয়। হোল লেন্থে চেইন অফ লেগ থাকলে এখানে ইয়ারসিপি করে বের করা যায় না। অতএব ওই আনসার ইজ নো, ইউ গো ফর স্টেট সিম্পল সার্জারি এলপিজে, মানে সিস্টো গ্যাস্ট্রোস্টমি। স্টোনের জায়গায় থাক, ওটা পরে দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। মানে তোমাদের লেভেলে আনসার তাই হবে, স্টোন ধরতে যাবে না। থ্যাংক ইউ। তো আমরা মোটামুটি আজকে অনেক আলোচনা হলো। আমাদের নেক্সট আবার এটার উপরে মানে ক্লাস হলে কোনো একটা সময় আমরা আরো জানতে পারবো। আমাদের নেক্সট 3 মিনিটসের মধ্যে আমাদের শেষ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে কাহুত কুইজ কম্পিটিশন। আমাদের মানে বেশ কিছু স্টুডেন্ট জয়েন করেছে। উই আর স্টার্টিং। ডক্টর সাইফুল, উইল ইউ প্লিজ মডারেট? Sir, ইয়েস। so first question is true, false. The question is 80% of acute pancreatitis may have recurrent attack. আমাদের প্রেজেন্টেশন একদম শুরু স্লাইডে ছিল। সে অ্যান্সার ইজ ফলস। 50-50 অ্যান্সার দেখা যাচ্ছে। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ফলস। 20% of acute pancreatitis may have recurrent attack. কে কে করলো ফার্স্ট আনসার করছে? গুড, আব্দুল্লাহ, ওয়েল ডান। এন্ড নেক্সট তাহমিদ। ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেন। Next question. Chronic pancreatitis patient may have steatorrhea on more than 100 gram fat intake. এটা রাব্বি স্যার বলছে, দেখি কার কার মনে আছে। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ট্রু। ভালোই তো খেয়াল রেখেছে। জি স্যার। কে কারেক্ট হলো? আব্দুল্লাহ, ফাইন। এন্ড ইসরাত এন্ড প্রমিস ক্লাইম্বিং। নেক্সট দেখা যাক কে আগায়। Sequelae of acute pancreatitis. Acute peripancreatic fluid collection, necrosis or abscess, pseudocyst, all of the above. All of the above is correct answer. Okay. Very good. Yes, Abdullah. Still Abdullah. Israt, probably will go up further. Next question, true, false. Serum lipase is more specific and sensitive of chronic pancreatitis. True or false? এটাতে কনফিউশন থাকা উচিত ছিল না। এটা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস এ বেশি স্পেসিফিক এবং সেনসিটিভ। Red is the correct answer. জি স্যার। স্যার এখানে একটা বলি 3 টাইমস মোর হইতে হবে স্যার। ইয়েস। ওকে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর আকবর নিয়াজ, মানে হাই জাম্প, দেখা যাক। Gallstone pancreatitis is common in which type of anatomical variation? ছবিটা বেলি ল্যাব থেকেই নেয়া। অ্যাম্পুলা অথবা স্ফিংক্টার ওফোডি। ফার্স্টে দুইটা কমন চ্যানেল, সি তে হচ্ছে সেপারেট চ্যানেল। Gallstone pancreatitis common in which type of anatomical variation? 9. Okay, answer is C, A and B. এখানে কমন চ্যানেল শেয়ার করছে। জি স্যার। ওকে, কে হলো? আব্দুল্লাহ এন্ড হাসান। ওকে, গুড। Investigations of acute pancreatitis should aim at severity of attack, etiology, এখানে আরেকটা মিস হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এন্ড অল অফ দ্য diagnosis, severity of attack and etiology. And number 4 is all of the above. All of the above is the correct answer. Okay. Still and this is the second last. Yes, sir. CT severity index is the sum of Balthazar score and necrosis score, and the maximum is 10. Balthazar score টা হচ্ছে সিটি স্ক্যানে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিসের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো থাকবে সেটা এনে 5টা ভাগে ভাগ করে। ওকে, কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ট্রু। গুড।
Abdullah. Okay, well done. This is the last question. Last question. Principle of management of chronic pancreatitis. Treatment of addiction, that is smoking or alcohol, pain control, nutritional management, treatment of diabetes. All of the above. Correct answer is all of the above. Good. স্যার দেখি দেখা স্যার কে ফার্স্ট হয়েছে আজকে। থার্ড হলো শরীফ। Good. Well done. Second, Hassan. Well done. And first, Abdullah. Good. Congratulations. Big hand. Okay, আমরা with this আমরা এখনই শেষ করে দিচ্ছি। ওয়েট করছি। সো এখন নাও কমেন্ট ফ্রম আওয়ার। আচ্ছা আজাদ, একটা কাজ করা যায় কিনা, এই যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় এদের ছবিগুলো একটু দেখানো যায়, তাহলে চেহারাটা চিনে রাখতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ছেলেগুলো দেখলে তো বোঝা যায় কারা এরা। প্লিজ ক্যান ইউ প্লিজ কাম টু দ্য স্ক্রিন? দেখতে চান? ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড স্ক্রিনে আসো, আমরা দেখতে চাই তোমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু জোরে কাশি দাও, তাহলেই চলে আসবে। কই ভয় নেই, কোনো কাজ করবো না, কোনো টাস্ক নেই। কে হলো যেন আর একটা ছবি দেখলে গিফট দিতে হবে স্যার। না না গিফট আচ্ছা দিব। শোনো, ছবি দেখলে ওদের লাভ, কেননা আমি পরীক্ষা যখন নেই কোন পরীক্ষায়, তখন ছেলে খারাপ করলেও আমি কিন্তু তার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা কাউন্ট করি। যদি দেখা যায় এই ছেলে 5 বছর ধরে ভালো কাজ করছে, তখন কিন্তু সে খারাপ করলেও ও তাকে কনসিডার করা হয়। তো এই ছেলে যদি ফার্স্ট হয়, ডেফিনেটলি কোনো সময় তার সাথে দেখা হলে সে একটা ফেভার পাবে আমার কাছ থেকে। এবার পাবে। যে ফার্স্ট হয়েছে হ্যাঁ, কি? আব্দুল্লাহ, প্লিজ কাম টু দ্য স্ক্রিন। আব্দুল্লাহ, এই তো। পরীক্ষার সময় তোমার হয়তো এত ভালো না হতে পারে, কিন্তু তোমার চেহারাটা দেখলাম তুমি ওই ফেভারটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। সেকেন্ড সেকেন্ড কি হয়েছিল? আসো আসো, মানে এখন তো আর কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না, চেহারাটা ছোট দেখো। লজ্জা পাচ্ছে না, আপনি প্রসিড করেন, আমরা শেষ করে দিই। ওকে, শেষ হয়ে আচ্ছা, গেল। এখন আমরা একটু কমেন্ট নেই ইয়ে থেকে। রাব্বি প্লিজ মেক কমেন্ট এন্ড আমার ইমপ্রেশন হলো স্যার দুজন প্রেজেন্টারই খুব ভালো, মানে একটু ম্যাচুরিটি আসতে সময় লাগতেছে, কিন্তু এভাবে কয়েকটা প্রেজেন্টেশন করলে ওদের ম্যাচুরিটি চলে সাহস আসবে। হয়ে যাবে। তারা পড়াশোনা করছে এবং তারা জানে জিনিসটা সম্বন্ধে। হ্যাঁ আর 2 নম্বর হচ্ছে যে অ্যাজ এ হোল স্টুডেন্টরা যেটা দেখলাম স্যার, এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আমরা এত ডেপথে হয়তো আগে পড়াশোনা করতাম না ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে, কিন্তু ওরা স্যার অনেক করে, এটা দেখে ভালো লাগছে স্যার। আর হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারিতে অনেকে ইন্টারেস্টেড এখন, এটাও বুঝতে পারছি, এটা ভালো। যাবে অনেকে। হ্যাঁ, ইমতিয়াজ প্লিজ জি স্যার। তো অ্যাডভাইস। জি, দুইজন প্রেজেন্টারকে বলবো যে এটা খুবই সুন্দর হয়েছে। তোমরা যদি একটু হয়তো মন খারাপ করছিল, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে স্যাররা বারবার এভাবে ধরছে কেন, তো পরীক্ষার হলে এরকম মন খারাপও করা যাবে না। এই পরীক্ষার হলে এরকম ক্রসিং আসবে এবং সেটাকে খুব সহনীয় ভাবে সফটলি ডিল করতে হবে। এবং যে বিশেষ করে ওই যে প্রথম জন সুরভি, যেটা ওই যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার যখন জিজ্ঞাসা করছে স্টোন কি করবা, মানে একটু সরে আসছিলা, এরম সরে আসবা না, মানে তুমি যেটা করেছো সেটার পিছনে যুক্তি দিবা যে স্যার এটা এই জন্য, তাহলে হবে। এবং আমি মনে করি যে স্যার এই যে এই ধরনের গ্রুপ ডিসকাশন গুলা ওদেরকে আগিয়ে নিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক থ্যাংক ইউ, ইউ। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ওয়েলকাম ইমতিয়াজ। তৈব ভাই প্লিজ কনক্লুডিং কমেন্ট দিন। না না, মোটামুটি এটাও আজকে বলবো, আজকে টপিক সব ইন্টারেস্টিং ছিল। ওই যা যা বলি আগের দিনের মতো, ওই হসপিটাল যদি ওয়ার্ডে একটা কেস থাকে এরকম অ্যাবডোমিনাল পেইন, যেটা এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না, তাই না, এটা এগুলো পরে আসলে ভালো ডিসকাশন হয়। ক্রনিক পেনক্রিয়াটিস পেশেন্ট থাকে, ইউজুয়ালি থাকে, সমস্যা হচ্ছে কোনো ফাইন্ডিংস থাকে না, শুধু পেইন দিয়ে আমাকে ডায়াগনোস করতে হয়। তা ওই সেকেন্ড যে প্রেজেন্টার ছিল সে টিপিক্যাল ক্রনিক পেনক্রিয়াটিস হিস্ট্রি, সে তো অনেকে এক্সামিন হয়তো একটু বিরক্ত হবে যে তুমি তো এই রুগী দেখে আসছো, হিস্ট্রি তৈরি করে নিয়ে আসছো, ওইটা না। তাকে একটু এদিক ওদিক একটু ডেভিয়েট করে যে ক্রনিক পেনক্রিয়াটিস ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস যেগুলো আছে ওগুলো পরে টেস্ট দিতে হবে। যেমন এই পেইনটার ক্যারেক্টার তাকে আরো ডিটেলস একটু বলা হচ্ছিল, যে ক্রনিক পেনক্রিয়াটিস যে পেইন আমরা বলছি, যে আলটিমেটলি পেইনের জন্য তো তার সার্জারি হবে, তাই পেইনটাকে আমরা ইভেন কি সব কি কি ড্রাগ সায় নেয়, ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি হয়ে গেছে কিনা, কোন ড্রাগে রেসপন্স করছে, কোনটা করছে না, এগুলো একটু ডিটেলস বললে তখন আমরা বুঝতাম যে এটা পেপটিক আলসার ডিজিজের পেইন না এটা ক্রনিক সিস্টার পেইন। দুজনে ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশন খুব ভালো আছে, সুন্দর হয়েছে। তারপরে আমি বলবো যে এইটাই দেখে যারা প্রেজেন্ট করে তারা নিজেরা যে একটু প্র্যাকটিস করবা না দেখে বলার, তাহলে দেখবা যে জিনিসটা ওটা আমরা ডিসপ্লে হবে, কিন্তু তুমি না দেখে নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করবা। দু একটা পয়েন্ট বাদ পড়বে, কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু অভ্যাসটা করতে হবে। পরীক্ষার সময় কিন্তু আমাদের যেটা করতে হয়, রুগী সামনে থাকে, আমাদের দিক চোখে চোখ রেখে প্রেজেন্ট করতে হয়, তখন কিন্তু আর দেখা যায় না। তো ওইটা অভ্যাস করলে আস্তে আস্তে হয়ে যায়, চলে যাবে। আর আমি আবার থ্যাঙ্কস জানাই আপনাকে
আপনার এই উদ্যোগে, মহৎ উদ্যোগের জন্য। এটা ডেফিনেটলি আমাদের স্টুডেন্টরা 125 জন দিলাম আজকে ছিল, ডেফিনেটলি দে আর ডেফিনেটলি বেনিফিটেড বাই দিস প্রেজেন্টেশন। কারণ এর একটা ক্লাস বা আমাদের এত ইন্টারাকশন, আমাদের হয়তো কথাবার্তা মাঝে মাঝে একটু 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 সুপার স্পেশালিটি লেভেলে গেছে, ওদের দরকার নাই। ওদের যেটা দরকার, সিস্টের অপারেশন কি হবে, পেনকেটিক স্টোনের অপারেশন, এলপিজে সিস্টের অপারেশন, সিস্টের কাছে এইটুক, এর বেশি দরকার নাই। যদি জিজ্ঞেস করে তখন আগাবে, আদারওয়াইজ এই পাথর সিস্টের ভিতরে পাথর খোঁজারও দরকার নাই। আর অন্যগুলো যে ছোট সিস্ট আছে এগুলো খোঁজার দরকার নাই। এগুলো মেইনটা ড্রেন হলে ওগুলো এমনি ড্রেন হয়ে যায়। তো এরকম আর কি, কমন সেন্স দিয়ে কিছু কথাবার্তা বললে আমরা যে উল্টাপাল্টা কোশ্চেন করি, কোশ্চেন গুলো নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। কনফিডেন্ট থাকতে হবে, ইমান শক্ত রাখলে পরীক্ষা পাস করা অত ডিফিকাল্ট কিছু না। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আর অর্গানাইজারদের, আপনার টিমকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই কষ্ট করে করে এই কোশ্চেন তৈরি করে এবং এইগুলো সারা সপ্তাহ কষ্ট করে এই উপস্থাপনাটা করে, ওদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আর স্টুডেন্টদেরকে বলছি, সেটা হচ্ছে জাস্ট জাম্প অ্যান্ড কাম ফরওয়ার্ড, প্রেজেন্ট করো, এই এই ধরনের মানে 3-4 জনকে ফেস করো। একবার ফেস করলে দেখবে যে মনের মধ্যে সাহস বেড়ে গেছে, মনে জড়তা চলে গেছে, এবং পরীক্ষায় স্মুথলি করতে পারবে। যারা বারে বারে প্রেজেন্ট করেছে, গত পরীক্ষা যারা পাশ করেছে, ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সো অনেক ফ্রি এবং ফ্লুয়েন্টলি ওরা করতে পেরেছে। সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, একবার চলে আসো, দেখো তো মানে ফ্যাকাল্টিটা কি করলো, সবাই তো তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। সো টিল দেন, নেক্সট ক্লাস আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট স্যাটারডে। ওকে, দেন টিল দেন স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম, থ্যাংক ইউ।